So a very good morning, guys. Okay, so today we are going to actually start our things. I told you, right? So carefully observe. So this is your course navigator document, right? So here I have added one more link to a document called as backlog, okay, in which all of our user stories, project related entities, everything is going to be there. So it is going to be at the top here. Okay, click on this. Okay, I tell you, right? So the first sheet will consist of the project details. I want you to go through this every day. Then the second sheet will consist of all the user stories that we are going to work throughout our Salesforce course. And then data model will have the entities that are required, like descriptions, specifications of the things that we are going to create, which is usually provided by the client. Yes, it is available, Ramesh. Then tasks, you open the tasks here. Just a second. Yeah, it is anyone with the link right now. Okay, so the tasks that you need to perform for the first day, you will not have any tasks, so you need not worry about this. And finally, I told you, as promised, I will show you one user stories, how to write the test cases for one of the user stories. Okay, fine. Let us go back to the presentation. So today we will talk about the custom applications. To be precisely speaking, today's agenda will be the architecture of Salesforce data architecture. Then what are the standard and custom applications? Standard applications and enti, custom applications and enti. So classic versus lightning applications. Then how to use an application, how to create an application, how to use an application. And then what is the difference between custom applications as well as console custom applications. And finally, we will understand the exact differences between the classic applications and lightning applications. Okay, this is today's agenda. Before all this comes into picture, see, my client raised a problem. So what am I going to currently do is a completely optional thing. If you want, you can do. If not, you can leave it. Okay. See, I will open an anonymous window and try to open my Salesforce. Okay. So I asked my client, you can access Salesforce from here. Okay. The first thing that he did not like is this one. Anywhere you see Orient company there? No. So obviously he's not going to like it, right? Yes, that is one problem. And another problem, he wants his company's website to be opened here, which is not happening. Like preview of their company's website instead of Salesforce website. So that is not happening. So he wants his logo here instead of Salesforce. That is also not happening. He doesn't like this gray color. He want their company's color code kind of thing should become. So this all the things come under branding. Once again, I'm saying this is completely optional, but I'm showing you this is some option that is available for you. Okay. So what are the things that we need to change? The URL, that is the domain of the company, domain of the website. Second one, the right page URL. Third one, logo of the company. Fourth one, background. These four things. Again, I am saying this is optional. ఇది ఆప్షనల్ సార్ నాకు రాలేదంటే వదిలేయండి, పర్వాలేదు. ఓకేనా? రైట్. Now, so let us go to classic. Okay, classic lo you go to setup and search for something called as my domain. What is that? My domain. Click on it. Okay, so you see here my domain details are available. So this is the default domain provided by the Salesforce people to access the space provided to Orient Electric company. Orient Electric company వాళ్ళకి ఇచ్చిన స్పేస్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే ఈ URL యూస్ చేసుకోవడానికి ఇచ్చారు వాళ్ళు. Then you can see authentication configuration, standard login page is available here. And where is that? See, background color is there, logo file is there. Let us go and modify that one. Okay, click on edit. So I want to put a logo here. Choose file. Only logo, right? Size exceeds, huh? So let us go for half size logo. Quarter size logo should be there. Yeah. Yeah. So the size matches.
If the size does not match, go through here. You will be able to see what is the exact size that is allowed. So in the paint, you can resize the images and do all those things, right? You can do that one. And then right frame URL, right frame URL. So what is that? Orient Electric Limited. Put that here, Orient Electric Limited. And the background color, let us change it to a little tint of orange or something like that. Okay. And then click on save. HTTPS requires, okay, S will give here, save it. Done. Now go back here, refresh. I'll do. These things will take some time actually. Let us only change the color first. Color changed. Refresh. The color changed. Then we will change the logo once again because sometimes it might not take the picture properly. Okay, save it. Yep, coming. Refresh. The logo changed. Very good. Right frame URL. Unfortunately, it will not work. I will tell you why. Because those companies' website will have some security, right? They should allow our IP address to make it as a whitelist so that we can use that one. Okay. Unfortunately, we can't ask Oriented Electric people. So, hello, John. So I have developed a product for you. Could you just whitelist my IP address? Means he will put a case on me. Yes or no? Yes, obviously. So we cannot. Orient Electric refused to connect here. So we will do one thing. So we will put Swiss Technologies website here because that is a whitelisted always. So we'll say Swiss.com. Save it. Done. So this is how we can do the branding. And finally about the domain. Why did I keep the domain for last? It will take more time than all these things to reflect. That's why I'm taking this at the last. So edit. So I did not like this. So I will remove this. I will say Orient B51, that is batch 51 dev. I'll say. Okay. And check availability. So it is available. Okay, it is available. See, it came available and click on save. So changing even domain URL. So when you do this, what exactly is going to happen is, so everything from one domain will be linked to the new domain. So it will take some time to happen. In the between, we can discuss about the theory of the class. Click on OK. Wait for it. It will happen. You just need to. So once that is done, provisioning is done, you will get something. Wait. Sometimes you will get an error also there, like it is not allowed or something like that. Just give it some time, it will happen. Provisioning means converting them from one domain to another domain. All the resources linkages will be changed from org form epic to orient B51. Okay. See, like this, you will get an error. Please do not worry. It will happen. Give it some time. Just give me 30 seconds or 1 minute like that. See, it is saying, so you got an email also saying your Salesforce My Domain is ready to be deployed. The error will go. We just have to wait for a while.
Once again, I'm saying people who joined late. So this is completely optional. It's taking more time than expected. Yeah. See, I did not do anything. I just kept it refreshing. That's it. Okay. So it's okay. It will take some time to accept the domain into the whitelisting software and all those things. And what do you do finally? Deploy new domain. Okay. Click on deploy new domain. From now onwards, instead of using org form URL provided by the Salesforce people, so you will be able to access it using the Orient B51 or something like that. Okay. So it will automatically refresh. You have to wait for it. It will take at least 5 to 8 minutes for this to happen. Probably more than 10 minutes also sometimes. Okay. Let us go back to our presentation. So as promised, so I'm going to start the user stories today. For that, you have to actually have the knowledge of how Salesforce works exactly. We already know it. So everything will be in the tabular format. All these tables are available in the database, force.com server, Salesforce framework, all this we already know. So now tell me, what do you use Salesforce for? Data, very good. To store data. So let us say I am having some data like this. Okay. So these are nothing but data. Data is stored in what format in Salesforce? Table, good. Data. Object. Records, right? Record. Data is stored in the form of records. And these records are actually stored where? Inside the table, right? Table means what? Object. Yes or no? So data stored in the form of records inside an object. But object is a virtual entity, na? You can't access an object directly, right? You cannot see rows and columns and all. How can you access an object? Using a tab. Understood, everybody? So tab is also, you can consider table is tab only, but tab is a user interface kind of thing. Whereas object is the table is the backend structure of the table. Okay, structure of the table you can't access directly. You can only access the data of an object by using a tab. And where does all these tabs available? What is the topic of today? Applications, right? Understood, everybody? So in the front end, what do you see? You see an application. What is an application? Combination of multiple tabs. And each tab is representing one object where the end user will be storing data in the form of records. So can I simply say an application is a group of tabs that work together to provide some common functionality? ఓకే, అప్లికేషన్ అంటే ఏం లేదండి, కొన్ని ట్యాబ్స్ తీసుకొని ఆ ట్యాబ్స్ ఒక గ్రూప్ గా ఫామ్ చేస్తారు. ఈ ట్యాబ్స్ అన్ని యూజ్ చేసుకొని ఒక ఫంక్షనాలిటీ అనేది అచీవ్ చేస్తారు. దట్ కెన్ బి మార్కెటింగ్ యాక్టివిటీస్, దట్ కెన్ బి సేల్స్ యాక్టివిటీస్, ఆల్సో దట్ కెన్ బి సర్వీస్ యాక్టివిటీస్. సో ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క అప్లికేషన్ ఇస్తాము, వాళ్ళు యూజ్ చేసుకునే ట్యాబ్స్ అన్ని కూడా అందులో పెడతాము. అండర్స్టూడ్ వాట్ ఈస్ అన్ అప్లికేషన్? ఫైనల్లీ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ కాంప్లికేటెడ్ యాక్చువల్లీ, రైట్? రైట్. అండ్ సో ఎవ్రీథింగ్ దట్ యు ఆర్ డూయింగ్, so as an end user, where you are going to do in the front end, or you can call it as a user interface, or to be precisely technically speaking, it is nothing but the Salesforce framework. Data ekkada store చేస్తారు end users? Framework లో store చేస్తారు, right? And whatever the changes they are doing, either read the data or update the data, right? So read or store or retrieve the data. From where this is exactly happening? In the form of database, where everything will be in the form of tables, where each cell information is called as a data, and each row is called as record, and each column is called as field. Very good. And the whole table is called object, obvious. And all this is happening where? In your local system? No, it is happening in the backend, or you can call it as database, or you can also call it as a force.com server. అర్థమైందండి? ఎండ్ యూజరు డేటా చేంజెస్ అనేవి ఫ్రేమ్వర్క్ లో చేస్తే ఆ చేంజెస్ అనేవి ఎక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతున్నాయి? యాక్చువల్గా మన లోకల్ సిస్టంలో కాదు, సేల్స్ ఫోర్స్ వాళ్ళ సర్వర్ సిస్టంలో మనకి ప్రొవైడ్ చేసిన యూనిక్ స్పేస్ ఉంది కదా మనకి, ఆ స్పేస్ లో ఉన్న టేబుల్లో చేంజెస్ అనేవి జరుగుతాయి. లేదా డేటా తెచ్చుకోవాలన్నా సరే ఆ టేబుల్లో ఉన్న డేటానే మనకి ఫ్రంట్ ఎండ్ లో కనపడుతుంది. అండర్స్టూడ్ ఎవరీబడి? రైట్. దెన్ సో ఇప్పటి వరకు ఏం జరిగింది? what have we done so far? So I
John Doe అనుకుందాం. We have created John Doe name, right? So John Doe created a Salesforce organization. Visualization is very important. Whenever you want to do something, visualization is very, very important. What exactly is happening in the Salesforce because of your action అనేది మీరు విజువలైజ్ చేసుకోవాలి. అప్పుడే మీకు క్లియర్గా ఉంటుంది అనమాట. సో నేను ఏం చేశాను, Salesforce ఆర్గ్ క్రియేట్ చేశాను, అంటే ఒక స్పేస్ అనేది క్రియేట్ అయింది. దాంతోపాటు ఏమొచ్చింది మనకి, సో వి గాట్ సమ్ అప్లికేషన్స్, మనకి కొన్ని అప్లికేషన్స్ అనేవి వచ్చినాయి. These applications are called as standard applications. What are they called as? Standard applications. Salesforce వాళ్ళు బై డిఫాల్ట్ గా మీకు ఇచ్చిన అప్లికేషన్స్ ఏమంటారు? స్టాండర్డ్ అప్లికేషన్స్. క్లియర్ గైస్? వెరీ గుడ్. Now let us move on to our user stories. In the meantime, let us see whether the domain change occurred or not. This, what is the new domain? This one, right? Yes, we got the domain now. Okay, now if you guys are storing the data, in your this one, what is this, organizer, right? So you have to edit your credentials now. You have to change the URL from old URL to new URL. లేకపోతే ఓల్డ్ URL తో ట్రై చేస్తుంది, of course redirection will happen. మీరు ఇప్పటికీ ఓల్డ్ URL యూస్ చేసుకోవచ్చు, but if you use it, it will take you to the new one automatically. So now see what am I doing? Open it. See, automatically it has taken to the new one, new URL kochina, and I am able to log in into it also without any problems. So meeku are you new? Dell everandi, are you new? Ramesh, so meeku already share chesanu kada nenu emails lo organizer undi, organizer for Salesforce అని సెర్చ్ చేయండి గూగుల్లో. సో Chrome వెబ్ స్టోర్ లో you will find Chrome organizer. So just add it, install it in your Chrome. Okay, fine. మీరు ఎడ్జ్ బ్రౌజర్ కానీ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ వాడుతుంటే నేను బాధ్యుడిని కాదు. Okay, fine. Now let us go to our backlog and go to our first user story. Okay, so what are they saying? As a product owner, okay, as a product owner, I want a custom sales application that is used by my sales representatives to generate business over the customers that are stored in the Salesforce organization. Right, everybody? So Salesforce org lo ఉన్న కస్టమర్స్ మీద బిజినెస్ జనరేట్ చేయడానికి వాళ్ళకు ఒక అప్లికేషన్ కావాలంట. ఓకే, సో ఎవరు సేల్స్ జనరేట్ చేస్తారు? సేల్స్ పీపులే కదా. సో ఎవరికి యాక్సెస్ ఇవ్వాలి? సేల్స్ పీపుల్కి. వాళ్ళకి యాక్సెస్ ఇవ్వాలంటే ముందు మనం ఏం చేయాలి? అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయాలి. So that is what I am saying here. So what is the acceptance criteria? The actions that you take in order to satisfy this user story are called as acceptance criteria. ఈ యూజర్ స్టోరీ కంప్లీట్ చేయడానికి మీరు చేయబోయే యాక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియా కింద రాయాలి. ఓకే, సో దే మైట్ నాట్ బి యాక్యురేట్. మీరు యాక్యురేట్ గా రాయాల్సిన అవసరం లేదు, రఫ్ గా రాసినా సరిపోతుంది. ఓకే, బికాస్ క్లయింట్ ఈస్ నాట్ ద పర్సన్ హూ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ యాక్సెస్ టు దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఇవన్నీ మనం రాసిన వాడికి అర్థం కాదు. ఓకే, టూ మచ్ టెక్నికల్, హీ డజంట్ నో. So create a custom application and call it as OEL sales app and give access to whom? Sales representative, right? Now the question is, sir, మనం classic లో చేయాలా, lightning లో చేయాలా? Right? So we can do in both also. Okay, first let us work on how to create things in classic, then we will move to lightning. So I am starting working on this. So what will I do? I will assign this to myself. ఇక్కడ అసైన్మెంట్ కి యాక్చువల్ యూజర్ అలాంటి వాళ్ళు ఏం లేరు. ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు స్టార్ట్ ద స్ప్రింట్, రైట్? స్ప్రింట్ స్టార్ట్ చేయాలి కదా ఫస్ట్. సో వన్స్ ద స్ప్రింట్ ఈస్ స్టార్టెడ్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఆల్ ద స్టేటసెస్ ఆఫ్ ద యూజర్ స్టోరీస్ విల్ బికమ్ టు డూ. సో హౌ మెనీ యూజర్ స్టోరీస్ వీఆర్ థింకింగ్ ఫర్ స్ప్రింట్ 1? కమ్ హియర్. సో అప్ టు 65 యూజర్ స్టోరీస్. ఆల్ ద 65 యూజర్ స్టోరీస్ ఆర్ మార్క్డ్ యాజ్ టు డూ. And then I started working on it in dev. So I'm going to mark it as in progress. Right, everybody? Right. Now, Sujit, yes. small dot.
యాక్చువల్లీ ఈ యూజర్ స్టోరీస్ అనేవి క్లయింట్ మనకి ప్రాజెక్ట్ ఏం కావాలని చెప్పిన తర్వాత మనమే క్రియేట్ చేస్తామా, లేకపోతే ఏమన్నా హింట్స్ ఏమన్నా? Business analyst or Scrum Master will take care of all the user stories. ఓకే. Okay, but if your company is having less capacity, you might have to do it also. సో అది ఎట్లా అంటే మనం అజ్యూమ్ చేసుకొని రాయాలా యాజ్ ఎ ప్రోడక్ట్ ఓనర్, అతని ప్లేస్ లో నేనేముంటే అతని వర్డ్స్ లో ఉండాలి. ప్రతి యూజర్ స్టోరీ కూడా ప్రొడక్ట్ ఓనర్ వర్డ్స్ లో ఉండాలి. ఇది ఓకే ఓకే అతనికి ఏం కావాలి అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు అనేది ఇక్కడ సెంటెన్స్ ఉండాలి. ఓకే. అంత స్ట్రిక్ట్ గా ఏం పట్టించుకోరులేండి. బాగా పట్టించుకుంటే స్క్రమ్ మాస్టర్ వస్తారు, ఎవరు యూజర్ స్టోరీస్ రాసిందని ఒక మాట అని పోతాను అంతే, అంతకు మించి ఏముండదు. సో ఫస్ట్ we will do it from classic. స్విచ్ టు సేల్స్ఫోర్స్ క్లాసిక్. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, నేను ఏం చేయబోతున్నాను? అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయబోతున్నాను. సో మరి నేను ఎండ్ యూజర్ లాగా యాక్ట్ చేయాలా, డెవలపర్ లా యాక్ట్ చేయాలి? ఇప్పుడు డెవలపర్. వెరీ గుడ్. మరి డెవలపర్ ఎక్కడ వర్క్ చేస్తాడు? force.com ప్లాట్ఫామ్. సో ఎక్కడికి వెళ్ళాలి మనం? సెటప్. ఓకే, దెన్ సో వేర్ ఇట్ విల్ బి ఇన్ ద బిల్డ్ సెక్షన్. సో క్రియేట్, దేర్ ఈస్ అన్ ఆప్షన్ కాల్డ్ యాజ్ యాప్స్. ఓకే, దీన్ని క్లాసిక్ యాప్ మేనేజర్ అంటారు. ఏమంటారు దీన్ని? క్లాసిక్ యాప్ మేనేజర్. నావిగేషన్ గుర్తు లేకపోతే జస్ట్ గో ఫర్ యాప్స్ హియర్. యాప్స్ అని సెర్చ్ చేయండి, వస్తుంది. యూ కెన్ ఓపెన్ ఇట్. ఓకే, రైట్. ప్రతి పేజీలో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఇలా ఏమైనా ఇచ్చినప్పుడు చదివి నోట్ చేసుకొని మీ ఓన్ వర్డ్స్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోండి. అయ్యే ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్. అర్థమవుతుందా? వాట్ ఈస్ అన్ అప్లికేషన్ అంటే, an app is a group of tabs that work as a unit to provide functionality. Users can switch between apps using the app drop down menu at the top right corner of every page అని చెప్తారు. అందరు ఇలాగే చెప్పాలని లేదు, మీ ఓన్ వర్డ్స్ లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటారు. మీరు కంఫర్టబుల్ గా ఉండాలి ఆన్సర్ చెప్పడానికి, అంతేగాని ఎత్తుక్కొని బ్రెయిన్ లో చెప్పకూడదు. అర్థమవుతుందా? దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. అండ్ వాట్ ఆర్ దే సేయింగ్? యూ కెన్ కస్టమైజ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ అప్లికేషన్స్. ఆల్రెడీ ఉన్న వాటినే మాడిఫై చేసుకోవచ్చు కూడా మీరు. ఆర్ యూ కెన్ బిల్డ్ ఎ కంప్లీట్లీ న్యూ అప్లికేషన్ ఫర్ టు. ఆల్రెడీ సేల్స్ యాప్ ఉంది, మన క్లయింట్ అడిగినట్టుగా సేల్స్ యాప్లో వాడికి అడిగిన కొన్ని ట్యాబ్స్ ఆర్డర్ మార్చేసి మన దగ్గర ఉన్న క్రియేట్ చేసిన కొత్త ట్యాబ్స్ అందులో యాడ్ చేసినా చేయొచ్చు, లేకపోతే కంప్లీట్లీ కొత్తది కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, అండ్ స్టాండర్డ్ యాప్స్ అండ్ కస్టమ్ యాప్స్ డిఫరెన్స్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ యాప్స్ కెనాట్ బి డిలీటెడ్. చూడండి, డిలీట్ ఆప్షన్ అనేది ఇక్కడ లేదు, ఓన్లీ ఎడిట్ ఆప్షన్ ఈస్ అవైలబుల్. ఓకే, రైట్. సో లెట్ us క్రియేట్ ఏ న్యూ అప్లికేషన్. సో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్? ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఎవ్రీ ఎంటిటీ యూ క్రియేట్ ఇన్ సేల్స్ ఫోర్స్, దట్ మే బి ఎనీథింగ్, ఇట్ విల్ హ్యావ్ టూ నేమ్స్. లేబుల్ ఉంటుంది, నేమ్ ఉంటుంది. లేబుల్ అంటే ఎండ్ యూజర్ కి కనపడేదాన్ని లేబుల్ అంటారు. నేమ్ అంటే యునిక్గా డెవలపర్ కానీ ప్లాట్ఫామ్ కానీ దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి యూజ్ చేసేదాన్ని యాప్ నేమ్ అంటారు. ఇంకా చెప్పాలంటే ఈ లేబుల్ నేమ్ ఏమంటాము? సో దీన్ని డెవలపర్ నేమ్ ఆర్ ఏపీఐ నేమ్ అంటారు. ఏమంటారు? డెవలపర్ నేమ్ ఆర్ ఏపీఐ నేమ్. సో మీరు ఫ్యూచర్లో కోడ్ నుంచి, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ లాంటిది ఒకటి క్రియేట్ చేస్తున్నారు, దీని నుంచి ఈ అప్లికేషన్ ని ఓపెన్ చేయాలనుకున్నారు, ఒక బటన్ పెట్టారు, ఆ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఈ యాప్ ఓపెన్ అవ్వాలి. సో అప్పుడు ఈ యాప్ని లేబుల్తో యూజ్ చేయకూడదు, అక్కడ మీరు ఏపీఐ నేమ్తో యూజ్ చేయాలి. అర్థమవుతుందా? బికాస్ దట్ ఈస్ రికగ్నైజ్డ్ బై ద ప్లాట్ఫామ్ యూనిక్లీ దిస్. అంటే టూ అప్లికేషన్స్ విత్ ద సేమ్ లేబుల్ ఉండొచ్చు, కనపడటానికి రెండు అప్లికేషన్స్కి సేమ్ నేమ్ ఉండొచ్చు, కానీ సో ఏపీఐ నేమ్ మాత్రం యూనిక్గా ఉండాలి. గాట్ ఇట్? మీరు జనరేట్ చేయక్కర్లేదు, ఆటోమేటిక్గా జనరేట్ అవుతుంది. మీరు నచ్చకపోతే మార్చుకోండి, మీ ఓపిక. సో వేర్ విల్ బి మై డేటా మోడల్? ఇన్ ద థర్డ్ షీట్. సో దిస్ ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్. ఐ విల్ కాపీ ద నేమ్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్. మీరు టైప్ చేయండి, పర్వాలేదు. కమ్ హియర్. ఇక్కడ టాప్ కార్నర్ లో మనం సేల్స్ అని చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదా? ఇక్కడ సర్వీస్ లో ఉంది కదా. ఎక్కడ? అది అవసరం లేదు. అది అంటే మనం force.com ప్లాట్ఫామ్ లో ఉన్నాం కదా, మనం ఫ్రేమ్వర్క్ కి సంబంధించి కాదుగా మనం చేస్తుంది, బ్యాక్ ఎండ్ లో ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇది ఏదున్నా ఇబ్బంది లేదు మనకి. ఓకే. Okay, so once you come out of this label, automatically the app name will be generated. Understood? Right. Then we will give some description to this. This application will allow sales representatives to generate business over the customers stored in the org. Done. Okay, and click on next. First step అర్థమైంది కదా అందరికి? Yeah. Next. Then what are they saying? Image. So app logo అని చెప్పాను కదా.
So if you want to give app logo, see, open all tabs and all tabs open cheyandi. So in Classic only this particular kind of thing is needed to do. Okay, so Control F, search for documents. దేనికోసం సెర్చ్ చేస్తారండి? డాక్యుమెంట్స్. And then so create a new document here. So we will say Orient full logo or something like that. Okay, so it is storing inside my personal documents. It is perfectly fine. If you want to give some description, you can give, and you have to choose the file to upload. Okay, and then click on save. Before doing it, please make sure you enable this option, externally available image. అది పెట్టకపోతే మనం ఫ్యూచర్లో ఏదైనా వెబ్సైట్స్ లాంటి వాటిలో కనుక యూజ్ చేయాలంటే యూజ్ అవ్వదు, అది చేసుకోవచ్చు. సో లోడ్ అయినా. సో అదేవిధంగా సర్వీస్ వాళ్ళకి ఇంత పెద్ద లోగో వద్దంట, ఓన్లీ ఓ సింబల్ ఒకటి ఉంటే చాలు. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ వన్ మోర్ ఫర్ దెమ్ ఆల్సో. న్యూ only logo, available image, choose file, and this one, save it. Then two logos came. Very good. Now if you go to back to the list of documents, you can see those two documents. If you want to make modification, you can open it. You can edit properties. Properties you can edit here. And if you want to change the logo, there should be some option, replace document will be there. ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే మీరు న్యూ లోగోని అప్లోడ్ చేయొచ్చు, రీప్లేస్ అవుతుంది. ఓకే, ఫైన్. నౌ యూ కమ్ హియర్, ఇన్సర్ట్ అన్ ఇమేజ్. నౌ యూ సీ దోస్ టూ లోగోస్ హియర్. ఎస్, ఓరియంట్ ఫుల్ లోగో ఐఎమ్ టేకింగ్ హియర్. లోగో కే చూపించదు, డాక్యుమెంట్స్ లో అప్లోడ్ చేసి చేయాల్సింది. ఇది డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ క్లాసిక్ అన్నమాట. క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. అండ్ దెన్ వాట్ ట్యాబ్స్ మస్ట్ బి అవైలబుల్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే ఈ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసిన వాడికి ఏ ట్యాబ్స్ కనపడాలి. బై డిఫాల్ట్ ఒకటి ఇచ్చారు, కెన్ ఐ రిమూవ్ ఇట్? నో. హోమ్ ట్యాబ్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి క్లాసిక్ యాప్స్ లో, అది ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ అయి ఉండాలి, అది ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ వన్ అయి ఉండాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, అండ్ అదర్ వన్స్ మనం ఏమైనా యాడ్ చేయాలంటే బ్యాక్లాగ్ చూడగానే మీకు కింద కనపడ్డాయి. నేను గబగబాయిలు యాడ్ చేయాలంటే యాడ్ చేయకూడదు, ఎందుకంటే దట్ ఈస్ నాట్ యువర్ వర్క్, మీది కాదు, వేరే వాళ్ళ పని మీరెందుకు చేస్తారు, రైట్? సో డోంట్ డూ ఇట్. ప్రస్తుతానికి నాకు ఉన్నది అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయమని చెప్పారు, క్రియేట్ మాత్రమే చేస్తాను, మిగతా నాకు అనవసరం. ఓకే, అండ్ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ ఏ ట్యాబ్ ఓపెన్ అవ్వాలి అనేది కూడా మీరు ఇక్కడ చూస్ చేసుకోవచ్చు. ప్రస్తుతానికి ఉన్నది హోమే కాబట్టి అది ఒకటే ఉంది, లేకపోతే ఫ్యూచర్లో మీరు యాడ్ చేసినప్పుడు అక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ అప్లికేషన్ ఒకసారి క్రియేట్ చేశాక అది ఫైనల్ ఏం కాదు, మీరు మాడిఫై చేసుకోవచ్చు దాన్ని ఎలా కావాలంటే అలాగా. క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. అండ్ దెన్ ఏంటిది ఇది? Choose the user profiles for whom this custom app must be visible. So in the app exchange menu or app drop down menu, అంటే ఏ యూజర్స్ కి ఇది ఇక్కడ కనపడాలి, ఎవరికి కనపడాలి? సేల్స్ రిప్రజెంటేటివ్స్. నౌ కమ్ హియర్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్. కిందకి రండి. ఇక్కడ ఎక్కడైనా సేల్స్ రిప్రజెంటేటివ్స్ అని చూసారా మీరు? ఎందుకంటే అసలు ఆ ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేయలేదు కాబట్టి ఎవరు. మన దానిలో సేల్స్ రిప్రజెంటేటివ్స్ లేవు కదా, మనం ఒక్కలమే కదా ఉంది ఇంకా. మరి ఏం చేయాలి ఇక్కడ? సరే మరి వదిలేయటం అంటే వదిలేయటమే, అది ఇంకెవడో యూజర్ స్టోరీ, అతను చేస్తాడు, అతను చేసేదాకా మనం యాక్సెస్ ఇవ్వడానికి వీల్లేదు. లేదు, అది కూడా మనమే యూజర్ స్టోరీ అసైన్ చేసుకుంటే ముందు ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసి ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సరే మరి తర్వాత యాడ్ చేసుకోవచ్చు అంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు, ఏమి ఇబ్బంది లేదు. అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసి అప్లికేషన్ ఎడిట్ చేసి ఏ ప్రొఫైల్ కావాలంటే ఆ ప్రొఫైల్కి మీరు ఫ్యూచర్లో ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు, ఇబ్బంది లేదు. కానీ కనీసం నాకన్నా కనపడాలిగా టెస్టింగ్ పర్పస్కి. నేను ఎవరిని? జాండో. జాండో అంటే ఎవరు? సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్, అవునా కదా? సో మరి జాండో కన్నా యాక్సెస్ ఇవ్వాలిగా, ఇవ్వండి. అండర్స్టూడ్ ఎవరిబడి? నాకన్నా కనపడాలి, టెస్టింగ్ చేసుకోవడానికన్నా కనపడాలి కదా నాకు, అందుకని సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్కి ఇచ్చుకుంటున్నాను నేను. సో సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అంటే ఏంటో తెలియని వాళ్ళకి గో టు యూజర్స్. యూజర్స్ అనేది ఒక్కసారి ఓపెన్ చేయండి. మీ యూజర్ ఇక్కడ ఉన్నారు, ఆ యూజర్ యొక్క ప్రొఫైల్ అనేది ఇక్కడ ఉంది. సో అప్లికేషన్ అనేది ఈ యూజర్కి కనపడాలంటే ఏ ప్రొఫైల్కి ఇవ్వాలి యాక్సెస్? నేను సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్కి ఇవ్వాలి. అర్థమైంది అందరికి ఏం చేస్తున్నాను? రైట్.
నౌ ఫైనలీ ఐ సేవ్ ఇట్. చేయొచ్చు, ఇబ్బంది లేదు. ఎవరు యాక్సెస్ చేయలేదు దాన్ని, మేము ఎవరికి ఇవ్వలేదు యాక్సెస్. అడ్మిన్కి కూడా యాక్సెస్ ఉండదు, దాన్ని కనబడుతుంది, ఆబ్వియస్లీ కనబడుతుంది, అంతే. అలా ఉంటాయి. చాలా అప్లికేషన్స్ క్రియేట్ చేస్తారు, మర్చిపోతారు వాటి గురించి, ఎవరికి యాక్సెస్ ఇవ్వకుండా ఉంటాయి, డిలీట్. చూసారా, స్టాండర్డ్కి కస్టమ్ అప్లికేషన్స్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? మీకు డిలీట్ బటన్ వచ్చింది, అండ్ కస్టమ్ అప్లికేషన్స్ కన్నిటికి చెక్ బాక్స్ ఎనేబుల్ అయి ఉంటుంది. మీరు ఏ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసినా అది కస్టమ్ అప్లికేషన్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా, గుర్తుపెట్టుకోండి. కస్టమ్ అప్లికేషన్ అంటే ఏంటి? అన్ అప్లికేషన్ క్రియేటెడ్ బై ద ఎండ్ యూజర్ ఆర్ డెవలపర్. జస్ట్ గివ్ ఏ సెకండ్. Now, shall we move on to the next user story? Unit testing ఎవరు చేస్తారు? చేయాలా లేదా? So, yes. So, unit testing. So, once you've done working on a user story, how are we going to do the unit testing? Okay. So, మీరు ఏం చేశారండి? అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేశారు, రైట్? సో ఫస్ట్ థింగ్ మీరు ఏం చేయాలి? యాప్ మేనేజర్లో యాప్ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి కదా. దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అవర్ ఫస్ట్ టెస్ట్ కేస్. క్రియేట్ చేసిన అప్లికేషన్ అనేది యాప్ మేనేజర్లో ఉందా లేదా. సో హౌ డూ యూ గో? ఆల్సో సేల్స్ ఫోర్స్ ఇన్స్పెక్టర్ రీలోడెడ్ అని మీకు ఒకటి ఇచ్చాను కదా నేను. సో అది కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, షార్ట్ కట్స్ ఉంటాయి అందులో. ఇక్కడ యాప్స్ అని సెర్చ్ చేయండి. అన్ని పడేడు. Okay, fine. So go to setup, create apps. So do you see your application? Yes. అంటే సక్సెస్ అయినట్టే కదా, సక్సెస్. దెన్ మీరు ఇచ్చిన నేమ్ తోనే క్రియేట్ అయిందా లేదా, దాని పేరు మీరు అనుకుంటున్న పేరు రెండు ఒకటేనా కాదా. సో ఓఎల్ సేల్స్ యాప్ కరెక్టే కదా, రాంగ్ ఉండే ఛాన్స్ లేదు, నేను కాపీ పేస్ట్ చేశా కాబట్టి. సో డన్. మరి దాని యొక్క టైప్, సో ఈజ్ ఇట్ కస్టమ్ టైప్ ఓన్లీ? ఎస్. దాని డిస్క్రిప్షన్, మీరు ఇచ్చిన డిస్క్రిప్షన్ వచ్చిందా ఇక్కడ? ఎస్. ఎవ్రీథింగ్, ఎవ్రీ స్మాల్ పాయింట్ మీరు చెక్ చేసుకోవాలి అక్కడ. ఓకే. సో యాప్ డ్రాప్ డౌన్ మెనూలో అది కనపడుతుందా? ఎస్, కనబడుతుంది. సక్సెస్. సో యాప్ ఫంక్షనాలిటీ అంటే క్లిక్ చేస్తే యాప్ ఓపెన్ అయిందా లేదా. when I click on this, did the app open? Yes, that has opened. మీరు ఏ ట్యాబ్స్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి హోమ్ ఒకటే కనపడుతుంది, రైట్? సక్సెస్ఫుల్. ఎస్, సక్సెస్. అయితే అకార్డింగ్ టు అవర్ బ్యాక్లాగ్ యూజర్ స్టోరీస్, దిస్ అప్లికేషన్ షుడ్ బి అవైలబుల్ ఇన్ ఓన్లీ క్లాసిక్ ఆర్ లైట్నింగ్ ఆల్సో? లైట్నింగ్ కూడా. మరి ఇదే టెస్టింగ్ మొత్తం లైట్నింగ్ లో కూడా చేయాలిగా, చేయాలిగా, టెస్టింగ్ చేయాలా లేదా? ఎస్. సో వి మూవ్ టు చేయాలి కదా, మరి వాళ్ళు అడిగారు కదా, క్లాసిక్ లో ఉండాలి, క్లాసిక్ లో మాత్రమే కావాలని అడగలేదుగా, లైట్నింగ్ లో కూడా కావాలని అడిగారుగా. చూద్దాం, తెలుసుకుందాం. తినబోతు రుచి ఎందుకు, వెయిట్. ఓకే. సో వి గో టు హియర్. సో లైట్నింగ్ లో యాప్ మేనేజర్ ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా, యాప్ మేనేజర్. So do you see the app manager here in the apps section? Open it. Okay, so this is Lightning Experience App Manager, and do you guys see the application here? Yes, App Manager lo undi, App Manager lo undi. So that is yes, success. తర్వాత నేమ్ వెరిఫై చేసాం, నేమ్ ఈజ్ సేమ్, అక్కడ చూసిందే కదా ఇక్కడ కూడా ఉంది. సో అలాగే type verification success, description kuda success. Now its visibility we have to check where? In the here view all. Lightning lo manaki app launcher untundi, app menu బదులు. సో ఇందులో మీరు చెక్ చేసినట్లయితే మీకు అప్లికేషన్ అనేది ఇక్కడ కనపడటం లేదు, రైట్? రైట్. సో క్లాసిక్ అప్లికేషన్స్ అంటే మీరు క్లాసిక్ లో క్రియేట్ చేసిన అప్లికేషన్స్ అన్నిటిని క్లాసిక్ అప్లికేషన్స్ అంటారు, అండ్ అవి ఎక్కడ మాత్రమే యూజ్ చేసుకోగలుగుతారు? క్లాసిక్ లో మాత్రమే యూజ్ చేసుకోగలుగుతారు. అయితే ఒక ఆప్షన్ ఉంది మీకు, విజిబుల్ ఇన్ లైట్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఏంటది?
విజిబుల్ ఇన్ లైట్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే డెస్క్టాప్ బ్రౌజర్ లో మాత్రమే మీరు దాన్ని చూడగలుగుతారు. మీ కళ్ళకి అది లైట్నింగ్ లాగా కనపడుతుంది, కానీ అది క్లాసిక్ యాపే. అర్థమవుతుందా? అదొక ఆప్షన్ ఉంది. కానీ దానివల్ల ఉన్న డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటో తెలుసా? ఆ అప్లికేషన్ అనేది మొబైల్ యాప్లో కనపడదు. మీరు విజిబుల్ ఇన్ లైట్నింగ్ పెట్టినా మీ ఫోన్లో సేల్స్ ఫోర్స్లో లాగిన్ అయ్యారనుకోండి, ఆ యాప్ అనేది మీ ఫోన్లో కనపడదు. అర్థమవుతుందా? ఈ యాప్ చూడండి, ఇక్కడ ఎడిట్ కొడితే మీకు చూడండి క్లాసిక్ యాప్ లాగానే ఓపెన్ అయిపోతుంది. మోడిఫికేషన్ కూడా చూడండి, అవునా? ఇక్కడ ఉంది షో ఇన్ లైట్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని ఉంటుంది. రీసెంట్గా మార్చారు, అంతకుముందు విజిబుల్ ఇన్ లైట్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని ఉండేది. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ ఎనేబుల్ చేస్తే లైట్నింగ్ లో వర్క్ అవుతుంది, కానీ బ్రౌజర్ లో మాత్రమే వర్క్ అవుతుంది, మొబైల్ యాప్ లో కనపడుతుంది. సో మొబైల్ ఫంక్షనాలిటీ అంటే లైట్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఒక ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ ఫంక్షనాలిటీ కనుక మనకి కావాలి అంటే మనం మళ్ళీ లైట్నింగ్ లో ఇంకొక యాప్ క్రియేట్ చేయాలి అదే నేమ్తో. మరి క్లయింట్ యాప్ ఎలా కనపడాలనుకున్నారు? ఓఎల్ సేల్స్ యాప్ అనే నేమ్తోనే కనపడాలనుకుంటున్నాడు కదా, లైట్నింగ్ లోనే అదే నేమ్తో కనపడాలి వాడికి. అది వేరే యాప్ అయినా వాడికి సంబంధం లేదు, వాడికి లైట్నింగ్ లో కనపడాలి అంతే. అర్థమవుతుందండి? రైట్. సో ఇగో ఒకవేళ మీరు మర్చిపోయారు అనుకోండి యాక్సెస్ ఇవ్వడం, యాప్ ని మోడిఫై చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఇచ్చుకోవచ్చు, ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఓకే, 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. షో ఇన్ లైట్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఒకటి, కొత్త యాప్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకోవడం, 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో వన్ మోర్ ఆప్షన్ ఐ విల్ గివ్. ఏది ఫీజిబుల్ అంటే వాళ్ళు మొబైల్ యాప్ లో కనుక చూసేటట్లయితే అండ్ లైట్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ యొక్క ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ ఫీచర్స్ కనుక మనకు కావాలంటే, సో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ రికమెండెడ్ టు క్రియేట్ ఏ న్యూ అప్లికేషన్ హియర్ ఓన్లీ. లేదు డెస్క్టాప్ లో కనపడితే చాలు, వాళ్ళకి మొబైల్ యాప్ గురించి అవసరం లేదనుకుంటే సో షో ఇన్ లైట్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎనేబుల్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకేనా? రైట్. ఇప్పుడు మరి నేను కొత్త యాప్ క్రియేట్ చెయ్యాలా? చూద్దాం చూద్దాం, అటు నుంచి ఇటు వచ్చి ఇటు నుంచి అటు కూడా పోతాంగా, చూద్దాం వెయిట్. ఓకే, థింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు క్లాసిక్ యాప్ క్రియేట్ చేశారు, మీరు ఒక 10 days వర్క్ చేశారు దాంట్లో, చాలా ట్యాబ్స్ పెట్టారు, ఆర్డరింగ్ చేశారు, హైలైటింగ్ చేశారు, చాలా చేశారు. ఇంత చేశాక వాడు ఇప్పుడు వచ్చి లైట్నింగ్ అడిగాడు అనుకోండి, మళ్ళీ అదంతా ఇక్కడ చేయాలిగా, అవునా కదా? లైట్నింగ్ యాప్ కొత్తది క్రియేట్ చేయాలి, ఈ 10 రోజుల్లో మీరు అప్లికేషన్ మీద చేసిన చేంజెస్ అన్ని లైట్నింగ్ లో కూడా చేయాలా లేదా? చేయాలి. అలా కాకుండా ఉండడానికి వాళ్ళు అప్గ్రేడ్ అని ఇంకొక ఆప్షన్ ఇచ్చారు. ఏంటది? అప్గ్రేడ్. క్లాసిక్ లో మీకు యాప్ ఉంది, దాన్ని అప్గ్రేడ్ చేసి లైట్నింగ్ వర్షన్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఆ చేంజెస్ తో సహా వస్తుంది. ఓకేనా? చేంజెస్ అంటే మెటా చేంజెస్ మాత్రమే నేను చెప్తున్నాను. సో కమ్ టు ఓఎల్ సేల్స్ యాప్. మీరు క్రియేట్ చేసుకుంటా అంటే చేసుకోండి, నో ప్రాబ్లం ఎట్ ఆల్. కమ్ హియర్, దేర్ ఇస్ అన్ ఆప్షన్ కాల్డ్ అప్గ్రేడ్ హియర్, ఉందా? క్లిక్ ఆన్ ఇట్. ఏముండాలి పేరు? ఓఎల్ సేల్స్ యాప్ అనే ఉండాలి. కానీ 2 అప్లికేషన్స్కి ఒకటే ఏపీఐ నేమ్ ఉండొచ్చా? ఉండకూడదు. సో ఒకవేళ నేను ఇది తీసేస్తే అప్గ్రేడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఎర్రర్ వస్తుంది ఖచ్చితంగా. ఎందుకని? ఈ నేమ్తో ఆల్రెడీ ఒక అప్లికేషన్ ఉంది ఏపీఐ నేమ్తో, లేబుల్ అయితే ఎన్నైనా ఉండొచ్చు. సో వాట్ విల్ డూ, అండర్స్కోర్ లైట్నింగ్ అలాగే ఉంచండి. అది ఉంచితే మనకు తెలుస్తుంది చూడంగానే, ఓకే ఇది లైట్నింగ్ యాప్ అని కూడా తెలిసింది బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి. ఓకే, అండ్ దెన్ అప్గ్రేడ్. సో ఏం చేసాం మనం ఇప్పుడు? క్లాసిక్ లో క్రియేట్ చేసిన అప్లికేషన్ ని అప్గ్రేడ్ చేసాం. అప్గ్రేడ్ చేయడం అంటే ఏంటి? ఉన్నదానికి ఏం మోడిఫికేషన్ జరగదు, అది అలాగే ఉంటుంది. సో కొత్తది క్రియేట్ అవుతుంది ఇంకొకటి. రెండు కనబడుతున్నాయి ఇప్పుడు, ఒకటేమో క్లాసిక్ వర్షన్, ఇంకొకటేమో లైట్నింగ్ వర్షను. అండర్స్టూడ్ ఎవ్రీబడి? ఒక్కసారి ఈ లైట్నింగ్ యాప్ లో ఏముందో చెక్ చేద్దామా? ఇక్కడ ఎడిట్ చేయండి. ఓకే, ఇక్కడ ఏమైంది? లోగో లేదు చూసారా? అగైన్ క్లిక్ ఆన్ దిస్, వ్యూ ఆల్, ఓఎల్ సేల్స్ యాప్. లోగో రాదు, ఎందుకంటే క్లాసిక్ లో మీరు తీసుకున్న లోగో ఏంటి? క్లాసిక్ మాత్రం అవైలబుల్ లోగో అనమాట. ఓకే, లైట్నింగ్ లో ఏం చేయాలంటే మీరు లైట్నింగ్ లో, సో ఇక్కడ ఎన్హాన్స్డ్ బ్రాండింగ్ ఫీచర్స్ అంటారు, వీటిని ఏమంటారు? ఎన్హాన్స్డ్ బ్రాండింగ్ ఫీచర్. లైట్నింగ్ యాప్స్ కి మాత్రమే ఉంటుంది ఈ ఫీచర్. సో మళ్ళీ ఎక్కడో డాక్యుమెంట్ లాగా క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా డైరెక్ట్ గా ఇక్కడే అప్లోడ్ కొట్టచ్చు మీరు. అక్కడెక్కడో ఇమేజ్ క్రియేట్ చేసి ఎక్స్టర్నల్ అవైలబుల్ అని పెట్టి అదంతా అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ ఉంటుంది. అలాగే మీరు లైట్నింగ్ లో యాప్స్ చూసినట్లయితే ఈ కింద ఒక కలర్ కనబడుతుందా, బార్ ఒకటి బ్లూ కలర్ లో. సో ఆ బార్ కూడా మనం మోడిఫై చేసుకోవచ్చు. సో ఆరెంజ్ కలర్ కావాలనుకుంటున్నాను నేను, సో లెట్ us గో ఫర్ రెడ్. అయిపోద్ది ఉంది, ఏదో ఒకటి లేండి. ఆరెంజ్ కలర్ వచ్చిందా? అలా ఆరెంజ్ కలర్ పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, ఇలా ఉంటుంది మీకు ప్రివ్యూలో అని చూపిస్తుంది అనమాట. సేవ్ చేయండి, సేవ్డ్. ఇంకా యాప్ ఆప్షన్స్ చూడండి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఏముంది?
క్లాసిక్ నుంచి మీరు అప్గ్రేడ్ చేశారు కాబట్టి ఇది డెస్క్టాప్ మీదే కనపడాలని ఒక ఆప్షన్ ఉంది ఇక్కడ. సో దీన్ని ఏం చేస్తారు, డెస్క్టాప్ లోనే కాదు ఫోన్లో ఉన్న మొబైల్ యాప్లో కూడా కనపడాలంటే ఏం చేయాలి, ఈ ఆప్షన్ ఎనేబుల్ చేసుకోండి. క్లిక్ ఆన్ సేవ్. ఓకే, సో నావిగేషన్ ఐటమ్స్ అంటే ఏంటి, ట్యాబ్స్. అండ్ యూజర్ ప్రొఫైల్స్ అంటే ఎవరికి కనపడాలనేది. ఆల్రెడీ యాక్సెస్ సేల్స్ సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్కి ఇచ్చాం కాబట్టి ఇక్కడ అలాగే ఉందన్నమాట. ఇక్కడి నుంచి అంటే ఆల్రెడీ మీరు అప్గ్రేడ్ చేసి కొత్తది క్రియేట్ చేశారు కాబట్టి ఓఎల్ సేల్స్ యాప్కి మీరు ఎలాంటి మోడిఫికేషన్ చేసినా సరే 2 సార్లు చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి. క్లాసిక్లో ఒకసారి, లైట్నింగ్లో ఒకసారి. అప్గ్రేడ్ చేయక ముందైతే క్లాసిక్లో చేసేసి ఒకేసారి అప్గ్రేడ్ చేసుకుంటారు. బట్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ అప్గ్రేడ్ చేశారు కాబట్టి ఇది ఇంకో ఛాన్స్ కొంత దీన్ని డిలీట్ చేసి మళ్ళీ చేసుకోవచ్చు. అవునా కదా, డిలీట్ చేసి అప్గ్రేడ్ చేస్తే విత్ చేంజెస్ వచ్చేస్తాయి మళ్ళీ. ఓకే, ప్రతిసారి చేంజెస్ చేసినప్పుడు ఐదర్ ఆల్టర్నేట్ క్రియేట్ చేయాలి, లేకపోతే డిలీట్ చేసి మళ్ళీ అప్గ్రేడ్ యాప్ చేసుకోవాలి. అంతే అంతే. కానీ ఆలోచించండి, ఎప్పుడు ఆ డిలీట్ అప్డేట్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ కాదు. ఎందుకంటే లైట్నింగ్ యాప్ ఇంకొక సెట్ ఆఫ్ యూజర్స్కి కొంతమందికి కావాలని మీరు ఎక్స్ట్రా యాక్సెస్ ఇచ్చారు లైట్నింగ్ యాప్కి, వాళ్ళ క్లాసిక్ లేదు. ఇప్పుడు మీరు మళ్ళీ డిలీట్ చేసి అప్గ్రేడ్ చేస్తే వాళ్ళందరికీ లూజ్ అవుద్దిగా, అవునా కదా. సో అలాంటి పరిస్థితుల్లో యూ హ్యావ్ టు మేక్ మోడిఫికేషన్ అగైన్ ఇన్ ద లైట్నింగ్ అప్లికేషన్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇనీషియల్ స్టేజెస్లో ఒక్క స్ప్రింట్ కూడా అవ్వలేదు అనుకోండి, అప్పుడు ఇట్స్ ఫైన్. కానీ ఆల్రెడీ ఒక స్ప్రింట్ అయిపోతే కొంతమంది ఆల్రెడీ యూటిలైజ్ చేసుకుంటారు అనుకోండి, సడన్ గా ప్యానిక్ అవుతాడు, నిన్నటిదాకా కనపడేది వాళ్ళని కనపడట్లేదు, గోల చేస్తాడు, అవునా. అంతే. సో నౌ యూ సీ హియర్, సీ లోగో కనబడుతుంది. ఇప్పుడు ఓపెన్ ఇట్ అండ్ యూ షుడ్ సీ దట్ ఆరెంజ్ కలర్ టింట్ ఆల్సో అవైలబుల్. చూసారా, ఆరెంజ్ కలర్ వచ్చిందా. సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ క్రియేట్ అప్లికేషన్స్ ఇన్ క్లాసిక్ అండ్ అప్గ్రేడ్ దెమ్ టు లైట్నింగ్. అర్థమైంది కదా అందరికి, వెరీ గుడ్. సో ఈ యూజర్ స్టోరీ కంప్లీట్ అవ్వలేదు. నౌ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ అండ్ క్లిక్ చేస్తే అప్లికేషన్ ఓపెన్ కూడా అయింది. సో సక్సెస్ చేస్తాను. కానీ ఇక్కడ ఏమైంది, సో ఈ యూజర్ స్టోరీ ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వాలా. ఎందుకని, సేల్స్ రిప్రజెంటేటివ్ అనే అతనికి నువ్వు యాక్సెస్ ఇవ్వాలి కదా, ఇచ్చావా, లేదు. సో దట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ డన్. సో దీన్ని ఇన్ ప్రోగ్రెస్ పెట్టి నేను ఆల్రెడీ 4 గంటలు వర్క్ చేశాను, దీన్ని ఐఎమ్ అవైటింగ్ ఫర్ అనదర్ 1 టు కంప్లీట్ దిస్ అని చెప్పి స్టేటస్ పెట్టుకుంటారు. గాట్ ఇట్. ఇది టైమింగ్ అనేది అప్రాక్సిమేట్ గా ట్రాక్ చేస్తారా, లేకపోతే ఎగ్జాక్ట్ మన టైం స్టాంప్? ఫిగర్స్ అంటే అవన్నీ అంతే, ఓకే. అంత సీరియస్ ఇది ఉండదు. అలా చేస్తే ఎవరు వర్క్ చేయలేదు. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాం, సేల్స్ ఫోర్స్ లో ఐ క్రియేటెడ్ అన్ అప్లికేషన్ కాల్డ్ ఓఎల్ సేల్స్ యాప్ క్లాసిక్ అండ్ ఐ హ్యావ్ అప్గ్రేడెడ్ ఇట్ టు లైట్నింగ్. ఓకే, రైట్. సో దెన్ లెట్ us మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ యూజర్ స్టోరీ. ఈసారి ఏమంటున్నారు జాగ్రత్తగా చూడండి. సో యాజ్ ఏ ప్రొడక్ట్ ఓనర్ ఐ వాంట్ ఏ కన్సోల్ సర్వీస్ అప్లికేషన్ అన్నారు. ఈసారి ఏంటన్నది, కన్సోల్ సర్వీస్ అప్లికేషన్ దట్ ఈస్ యూజ్డ్ బై మై సర్వీస్ రిప్రజెంటేటివ్స్ టు సపోర్ట్ మై కస్టమర్స్. సర్వీస్ వాళ్ళు సపోర్ట్ చేయడానికి కావాలంటేది. అండ్ మేక్ ఏ నోట్ దట్ ఎవ్రీ రిప్రజెంటేటివ్ వర్క్స్ విత్ టూ మెనీ రిక్వెస్ట్స్. చాలా రిక్వెస్ట్తో అది ఉంటుంది అనమాట. అయితే జాగ్రత్తగా చూడండి ఎవ్రీబడి. నేను ఒక ప్రాబ్లం గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. లెట్ us go back to classic once again. సర్వీస్ యాప్ తీసుకుందామా, సర్వీస్ కాంటాక్ట్స్. సో నాట్ కాంటాక్ట్స్, కేసెస్. అన్ని ఓపెన్ కేసెస్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను నేను. ఐఎమ్ హ్యావింగ్ 3 ఓపెన్ కేసెస్. సర్వీస్ ఏజెంట్ వందల కేసెస్తో వర్క్ చేస్తాడు కాబట్టి అతను మల్టిపుల్ కేసెస్ అనేవి ఒకేసారి చూడాలనుకుంటాడు. మరి సేల్స్ ఫోర్స్లో పాసిబులా కాదు, ఎందుకంటే ఒక పేజ్లో ఒక కేసే చూడగలుగుతారు. సో దానికోసం ఏం చేస్తారు, బ్రౌజర్ యొక్క ఫంక్షనాలిటీ మీద డిపెండ్ అవుతారు. ఏంటది, న్యూ ట్యాబ్ ఫంక్షనాలిటీ, అవునా. ఎస్, డీటెయిల్స్. మరి ఒక సర్వీస్ టికెట్ ఎనేబుల్ చేయగానే వాళ్ళకు కూడా మెయిల్ వెళ్తుందిగా, డిఆర్ అని చెప్పేసి వాళ్ళ నేమ్తో వాళ్ళకి మెయిల్ వెళ్తుందిగా. స్టెల్లా గొడవ చేసి హస్బెండ్ మీద బాగా ప్రేమ ఎక్కువ అంట. సో అందుకని నా పక్కన మా హస్బెండ్ పేరు యాడ్ చేయలేదు మీరు అని అడిగింది, స్టీవ్ అని చెప్పేసి. యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నారు, ఏం చేయాలి, ఎడిట్ చేయాలి. దేన్ని ఎడిట్ చేయాలి, కేసుని ఎడిట్ చేస్తారా, కాంటాక్ట్ని ఎడిట్ చేస్తారా? కాంటాక్ట్, వెరీ గుడ్. ఎందుకంటే కేసు ఎడిట్ చేస్తే మీరు ఈ కాంటాక్ట్ నుంచి వేరే కాంటాక్ట్కి మార్చడానికి వస్తుంది, కానీ కాంటాక్ట్ మారదు కదా, అవునా. చూడండి ఇదేంటి, కాంటాక్ట్ నేమ్. సో ఇక్కడ నేను మారిస్తే ఏమైంది, స్టెల్లా నుంచి వేరే కాంటాక్ట్కి వెళ్ళిపోతుంది. అట్లా కాదు మనకు కావాల్సింది. వీ విల్ ఓపెన్ స్టెల్లా రికార్డ్ ఓపెన్ చేస్తారు, చేసి అప్పుడు మాడిఫై చేస్తారు. దిస్ ఇస్ ద కాంటాక్ట్, స్టెల్లా పౌలవా స్టీవ్ అని పెట్టారు. సేమ్.
ఆమె అడిగింది, వీడు చేశాడు, క్లోజ్ చేశాడు, పనిలో నిమగ్నం అయిపోయాడు. మళ్ళా సడన్ గా సర్వీస్ లీడ్ వచ్చి టికెట్స్, వాళ్ళ కాంటాక్ట్ నేమ్స్, డిస్క్రిప్షన్స్ గబగబా నాకు ఒక ఎక్సెల్ ఇవ్వమని అడిగాడు. వీడు ఏం చేశాడు, ఆల్రెడీ ఓపెన్ అయిన ఇప్పుడు నేను వర్క్ చేస్తానని గబగబా ఇక్కడ నుంచి కాపీ చేసుకుంటే వెళ్ళలేదు. కానీ ఇక్కడ ఏమైంది, మోడిఫికేషన్ అప్లై అయిందా? అవ్వలేదు. ఎందుకంటే మనం సేల్స్ ఫోర్స్ ఫంక్షనాలిటీ మీద కాకుండా బ్రౌజర్ ఫంక్షనాలిటీ మీద డిపెండ్ అవుతున్నాం కాబట్టి మాన్యువల్గా దీన్ని మళ్ళీ రిఫ్రెష్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆ చేంజ్ కావాలంటే. అలా ఎన్నని చేస్తాడు, ఎన్నని గుర్తుపెట్టుకుంటాడు, కష్టం కదా, అవునా? సో దిస్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ సర్వీస్ ఏజెంట్స్ యూజువల్లీ ఫేసింగ్ ఇన్ సేల్స్ ఫోర్స్. అందుకని వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే, మాకు ఈ తలకైన పొద్దురా స్వామి, మాకు కన్సోల్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయండి అంటున్నారు. ఏంటది? కన్సోల్ అప్లికేషన్. అది కూడా కస్టమ్ అప్లికేషనే. కన్సోల్ అంటే స్పెషల్ నావిగేషన్ ఉంటుంది, దానికి స్పెషల్ నావిగేషన్ అనేది ఉంటుంది. లెట్ us go and do it. In progress. Now let me close all these unnecessary things. తెలుసు కదా ఎక్కడికి వెళ్ళాలో క్రియేట్ చేయాలంటే, సెటప్, క్రియేట్ యాప్స్, click on new. So what is the name of the application? OEL customer service app. OEL customer service app. డిస్క్రిప్షన్ వచ్చేసి వీళ్ళలో. సో ఈసారి కూడా దీనికి ఒక లోగో పెడదాం, ఓన్లీ లోగో పెడదాం దీనికి. ఓకేనా? క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. సో ఇక్కడ ఏమొచ్చిందండి, ఓ సారీ ప్రీవియస్. ఓకే, సో ఏమైతుంది, నాకు కస్టమ్ యాప్, కన్సోల్ యాప్ అనేది రావట్లే ఇక్కడ, అవునా కదా? ఎందుకని రావట్లేదంటే, నేను సర్వీస్ క్లౌడ్ యూజర్ కాదు కాబట్టి. మీకు అసలు కన్సోల్ యాప్స్ క్రియేట్ చేసే ఆప్షన్ రావాలన్నా, యాక్సెస్ చేసుకోవాలన్నా సరే, అది కంప్లీట్గా యూనిక్ టు సర్వీస్ క్లౌడ్ అన్నమాట. ఒక యూజర్ సర్వీస్ క్లౌడ్ యూజర్ అయితే మాత్రమే వాళ్ళు కన్సోల్ యాప్స్ క్రియేట్ చేయగలుగుతారు. అదేవిధంగా కన్సోల్ యాప్స్ని యాక్సెస్ కూడా చేయగలుగుతారు. అంటే మీరు వాళ్ళకి యాక్సెస్ ఇచ్చినా వాడు సర్వీస్ క్లౌడ్ యూజర్ కాకపోతే వాళ్ళకి యాప్ కనపడదు. అర్థమవుతుందండి? సో ఇప్పుడు నా డీటెయిల్స్ నేను మాడిఫై చేసుకోవాలంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, గుర్తుంది అందరికి? జాండో, మై సెట్టింగ్స్, సో పర్సనల్, అడ్వాన్స్డ్ యూజర్ డీటెయిల్స్, గుర్తుంది కదా అందరికి? సో ఇక్కడ ఏముందండి, సర్వీస్ క్లౌడ్ యూజర్ ఎనేబుల్ అయ్యలేదు కదా. సో ఎడిటర్, అంతకుముందు ఏం ఎనేబుల్ చేసాం, మార్కెటింగ్ యూజర్ ఎనేబుల్ చేసాం, దీనికి క్యాంపెయిన్స్ క్రియేట్ చేయడానికి. ఇప్పుడు సర్వీస్ క్లౌడ్ యూజర్ ఎనేబుల్ చేసుకున్నాం. సేవ్ చేయండి. నౌ అగైన్ గో బ్యాక్ టు సెటప్, క్రియేట్ యాప్స్, న్యూ యాప్. ఇప్పుడు కొత్తగా ఒక స్క్రీన్ రావడం మొదలెట్టింది, ఇంతకు ముందులాగా కాకుండా. ఏమని అడుగుతుంది, మీరు కస్టమ్ యాప్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే స్టాండర్డ్ నావిగేషన్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయాలనుకున్నారా, లేదా కన్సోల్ నావిగేషన్ కావాలనుకున్నారా? నాకు కన్సోల్ కావాలి. అర్థమైందండి? క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. సో నేమ్ వచ్చేసి ఓఎల్ కస్టమర్ సర్వీస్ యాప్. ఓకే, డిస్క్రిప్షన్, క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. ఇప్పుడు ఇమేజ్ యాడ్ చేయండి, ఓరియంట్ ఓన్లీ లోగో, క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. ఇక్కడ పైన కనపడుతుంది న్యూ కన్సోల్ అని, ఓకేనా? సో ఈసారి ఏమొచ్చింది, ఇక్కడ కేసెస్ కనపడుతుంది. సార్ హోమ్ కదా ఉండాల్సింది, బై డిఫాల్ట్గా హోమ్ ఉండాల్సిన విషయం అందరికీ తెలిసిందే, కాబట్టి హోమ్ యాడ్ చేస్తాం. హోమ్ ఉందా? హోమ్ యాడ్ చేయాలి. దీన్ని పైన పెడదాం, ఫస్ట్గా పెడదాం. కన్సోల్ యాప్స్ అనేవి కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్గా బిహేవ్ చేస్తాయి. ఆ డిఫరెన్స్ ఏంటనేది ఇప్పుడు చూపిస్తాను మీకు. ఓకే, సో కేసెస్ అనేవి ఉంది కాబట్టి దాన్ని నేను కదిలించట్లా, మిగతావి నాకు సంబంధం లేదు. ఓకేనా? ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మనమే చేయాలి, తర్వాత చెప్తా. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒక కొత్త ఫీచర్ కనబడుతుంది మీకు. ఏంటది? ప్రైమరీ ట్యాబా, వర్క్ స్పేస్ ట్యాబా? వర్క్ స్పేస్ ట్యాబ్ ఆర్ ప్రైమరీ ట్యాబ్ ఆర్ సబ్ ట్యాబ్ అంటారు. ఓకే, నేను చూపిస్తాను అదేంటో. ఇప్పటికి కేసు ఒక్కటే ఉంది కాబట్టి అదే ప్రైమరీ ట్యాబ్ లాగా ఓపెన్ అవుతుందండి. ఓకేనా? క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. సో విజిబిలిటీ ఎవరికి ఇవ్వాలి యాక్సెస్? అట్లీస్ట్ నాకన్నా నేను ఇచ్చుకోవాలి. సో క్లిక్ ఆన్ సేవ్. సో ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం వీ క్రియేటెడ్ ఏ కన్సోల్ యాప్. ఎట్లా తెలుస్తుంది మీకు? కన్సోల్ మీద చెక్ బాక్స్ ఉంటుంది, చూసారా ఇక్కడ? క్లియర్ ఎవ్రీబడి? వెరీ గుడ్. సో ఇప్పుడు యూనిట్ టెస్టింగ్ ఏంటి? నేమ్ మ్యాచ్ అయిందా? ఎస్. అప్లికేషన్ ఉందా ఇక్కడ? ఎస్. కన్సోలా? ఎస్. డిస్క్రిప్షనా? ఓకే. మరి అది ఇక్కడ కనబడుతుందా? కనబడుతుంది. క్లిక్ చేస్తే ఓపెన్ అయిందా? ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఇది హోమ్. అయితే స్టాండర్డ్ నావిగేషన్ కి కన్సోల్ నావిగేషన్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? కన్సోల్ అప్లికేషన్స్ చూడటానికి లైట్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లాగా కనపడతాయి, అవునా కదా? యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ లైట్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లాగా ఉందా లేదా? ఎస్, దట్ ఈస్ ఫస్ట్ పాయింట్.
దెన్ సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి, సార్ ట్యాబ్స్ ఏమైపోయినాయి? నార్మల్గా స్టాండర్డ్ నావిగేషన్లో ట్యాబ్స్ ఎలా ఉంటాయి? హారిజాంటల్లో ఉంటాయి. సో ఇక్కడ వర్టికల్లో ఉంటాయి అన్నమాట. ఇదిగోండి వర్టికల్లో ఉంటాయి. ఎందుకు వర్టికల్గా ఇచ్చారంటే, మీరు ఒక కేసు ఓపెన్ చేయాలంటే న్యూ ట్యాబ్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ నుంచి క్లిక్ చేస్తే అది ఇక్కడ ట్యాబ్ లా కనబడుతుంది. అంటే ఇప్పుడు బ్రౌజర్ ఫంక్షనాలిటీ మీద డిపెండ్ అవ్వట్లేదు మనం. సో రెండోది ఓపెన్ చేస్తున్నాను, మూడోది కూడా ఓపెన్ చేస్తాను. ఎన్ని కావాలంటే అన్ని ఒకే బ్రౌజర్ విండోలో మీకు ఓపెన్ అవుతాయి. అలాగే ఏమొచ్చి నాకు డివోర్స్ అయిపోయింది, స్టీవ్ అంటే నాకు ఇష్టం లేదు, తీసేయండి పేరు ఉందన్నమాట. ఏం చేస్తాం? క్లిక్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఏమేమి చూడండి, వర్క్ స్పేస్ ట్యాబ్లో కింద ఓపెన్ అయింది అనమాట. అంటే కేసు అలాగే ఉంది, కేసుతో పాటు కాంటాక్ట్ రికార్డు కూడా ఓపెన్ అయింది. కాంటాక్ట్ని మీరు మాడిఫై చేయొచ్చు. రిమూవ్ ద స్టీవ్, క్లిక్ ఆన్ సేవ్. సో డీటెయిల్స్కి వెళ్ళి చూస్తే ఇప్పుడు ఆ చేంజ్ కూడా ఇమీడియట్గా మీకు రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందా లేదా? Got it, everybody? So induku, what is the advantage of console app? You understood, right? Yes, having everything in a single place and work with them seamlessly without any problems. ఇది క్లాసిక్ లైక్ క్లాసిక్ ఇది. మీరు క్లాసిక్ లోనే ఉన్నారు చూడండి. ఇక్కడ లైట్నింగ్ అని ఎక్కడైనా కనపడుతుంది URL లో? లేదు, మీరు క్లాసిక్ లో ఉన్నారు. దీని UI లైట్నింగ్ లాగా ఉంటుంది అది. ఓకే, సో మరి సార్ మరి వేరే అప్లికేషన్కి మళ్ళీ ఎలా మూవ్ అవ్వాలంటే, కన్సోల్ అప్లికేషన్స్లో యాప్ మేనేజర్ అనేది ఇట్లా కనబడుతుంది, టాప్ రైట్లో ఉంటుంది. బట్ మన యాప్ డ్రాప్ డౌన్ మెనూ లాగా కాకుండా ఇలాగ ఉంటుంది. మీరు ఎప్పుడైతే నార్మల్ యాప్ మీద క్లిక్ చేస్తారో ఆటోమేటిక్గా అది మారిపోతుంది. ఓకేనా? మీరు క్లాసిక్లోనే ఉన్నారు, నేను స్విచ్ టు లైట్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీద క్లిక్ చేయలేదు. ఓకే, సో ఐ డి నాట్ మూవ్ బ్యాక్ టు క్లాసిక్. ఆల్సో కూడా కన్సోల్ ఉంటుందా చెప్తాను, వెయిట్. ఓకే, అర్థమైపోయింది కదా? క్లాసిక్ లో క్రియేట్ అయింది, ఓపెన్ అయింది, ఎట్లా ఉందో యూజ్ చేసుకుంటున్నాం కూడా. నౌ వీ టు మూవ్ టు లైట్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఓకే, ఫస్ట్ థింగ్స్ ఫస్ట్, షార్ట్ కట్స్ లో యాప్ మేనేజర్ అని ఇద్దాం. లైట్నింగ్ లో వస్తాయి దాదాపుగా. ఓకే, అన్ని రావు. సెటప్, where do you go? App manager. App manager. ఉందా? ఓఎల్ కస్టమర్ సర్వీస్ యాప్ కనబడుతుందా? లేదు. ఫస్ట్ పాయింట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసింది, కన్సోల్ అప్లికేషన్స్ దట్ ఆర్ క్రియేటెడ్ ఇన్ క్లాసిక్ ఆర్ నాట్ అవైలబుల్ టు మేనేజ్ ఇన్ ద లైట్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ యాప్ మేనేజర్. మేనేజ్ చేయడానికి లేదు ఆప్షన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, క్లాసిక్ నార్మల్ కస్టమ్ అప్లికేషన్ అయితే ఇక్కడ కూడా మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు, కానీ యూజ్ చేసుకోలేదు. మేనేజ్ చేయొచ్చు కానీ యూజ్ చేయలేదు, అంతేనా? రైట్. బట్ కన్సోల్ అప్లికేషన్ పరిస్థితి ఏంటి? మేనేజ్ చేయలేరు, మరి యూజ్ చేసుకోవచ్చా? మేనేజే చేయలేరు, యూజ్ ఎట్లా చేసుకుంటాం సార్ అనుకుంటున్నారు కదా. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఫర్ యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్, సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఇన్ అన్ ఆపోజిట్ మేనర్. కాదు, ఇప్పుడు మీరు వర్డ్ డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేశారండి, Office 365లో క్రియేట్ చేశారు వర్డ్ డాక్యుమెంట్. సో క్రియేట్ చేసినప్పుడు కంపాటబిలిటీ మోడ్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఆప్షన్ ఎనేబుల్ చేస్తే పాత వర్షన్స్ వాళ్ళు కూడా మీ యాప్ని, మీ ఫైల్ని యూజ్ చేసుకోగలుగుతారా లేదా? ఇది అలాంటిది అనమాట. అర్థమైనా? అదే నార్మల్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేశాను అనుకోండి నేను, అంటే నార్మల్ 2007 దాంట్లో క్రియేట్ చేశాను అనుకోండి, అది Office 365లో కనపడుతుందా? యూజ్ చేయలేరు మీరు దాన్ని, ఎందుకంటే ఆ ఎక్స్టెన్షన్ రికగ్నైజ్ చేయకపోవచ్చు. అంటే ఇప్పుడు కొత్తగా మొన్న రీసెంట్ అప్డేట్లో ఫీచర్ ఇచ్చారు, పాత కూడా ఓపెన్ చేసుకున్నట్టు, అది వేరే విషయం. బట్ దిస్ ఇస్ ద థింగ్ హ్యాపెనింగ్. సో మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకోండి, కస్టమ్ అప్లికేషన్ కనుక మీరు క్లాసిక్లో క్రియేట్ చేస్తే లైట్నింగ్లో మేనేజ్ చేయొచ్చు కానీ యూజ్ అవ్వదు, అప్గ్రేడ్ చేయాలి యూజ్ చేసుకోవాలంటే. కానీ కన్సోల్ అప్లికేషన్ కనుక క్లాసిక్లో క్రియేట్ చేసినట్లయితే అది యూజ్ చేసుకోవచ్చు లైట్నింగ్లో, కానీ మేనేజ్ చేయాలంటే మళ్ళీ క్లాసిక్కి వెళ్ళాల్సింది. అంటే ఏదైనా యాక్సెస్ అప్డేట్ ఇవ్వాలన్నా, ఏదైనా ట్యాబ్ యాడ్ చేయాలన్నా, వాటన్నిటికీ క్లాసిక్ వెళ్ళాల్సింది. గాట్ ఇట్ ఎవరీబడి? యూజ్ చేసుకోవచ్చు, కానీ ఇది మొబైల్లో కనపడుతుందా? కనపడదు, ఎందుకంటే ఇది క్లాసిక్ యాప్ కదా. క్లాసిక్ యాప్స్ ఏవి కూడా మొబైల్ యాప్లో ఎప్పటికీ కనపడవు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓన్లీ బ్రౌజర్లో మాత్రమే కనపడతాయి క్లాసిక్ యాప్స్. ఓకే,
మరి మొబైల్లో కూడా కావాలంటే మన సపోర్ట్ వాళ్ళు వద్దంటున్నారు, మాకు అక్కర్లేదు మొబైల్లో ఇంత పెద్ద 100 కేసుల మీద ఫోన్లో ఎట్ట వర్క్ చేస్తారండి ఎవడైనా, అవునా కదా? సో వాడికి డెస్క్టాపే కావాలంటే సో దీన్ని ఇట్లాగే వదిలేస్తాం. క్లియర్ ఎవ్రీబడి? సో ఈ యూజర్ స్టోరీ కూడా ఇన్ ప్రోగ్రెస్ 4 hours, ఎందుకంటే సర్వీస్ వాళ్ళకి ఇవ్వలేదుగా యాక్సెస్ ఇంకా, అవునా కదా? రైట్. సో మనం ఇంకొక యాప్ కూడా క్రియేట్ చేసాం, అర్థమైందండి? సో అండ్ వీటికి మనం ఏం చేసాం, సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్కి యాక్సెస్ అనేది ఇచ్చాం. మరి ఏమి పెండింగ్ ఉండిపోయింది మనకి, యూజర్ స్టోరీస్ ఎందుకు కంప్లీట్ చేయలేకపోతున్నాము? ఫ్యూచర్లో కొంతమంది ఉంటారు, రిక్రూట్ చేసుకుంటాడు మనవాడు, ఓరియంట్ ఎలక్ట్రిక్ కంపెనీ వాడు కొత్త యూజర్స్ రిక్రూట్ చేసుకుంటాడు, వాళ్ళందరినీ సేల్స్ రిప్రజెంటేటివ్స్ అంటాడు లేదా సర్వీస్ రిప్రజెంటేటివ్స్. వాళ్ళకి మనం ఈ అప్లికేషన్స్కి యాక్సెసెస్ అనేవి ఇవ్వాలి. ఇది పెండింగ్ అవ్వాల, చెయ్యాల్సి ఉన్నాం మనం, అందుకే పెండింగ్లో పెట్టాం యూజర్ స్టోరీస్. ఓకే సార్, తూర్చు మీరు క్లాసిక్లో చెప్పారు లైట్నింగ్లో చెప్పలేదు కంటే ఇప్పుడు వెళ్దాం. ఇది ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించి కాదు, మీకు లైట్నింగ్లో అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందో చూపించడానికి చేస్తున్నాయి. ఓకేనా? క్రియేట్ ఏ న్యూ లైట్నింగ్ యాప్, డమ్మీ అప్లికేషన్స్, మన ప్రాజెక్ట్కి ఎలాంటి సంబంధం లేదు, జస్ట్ మీకు ఫీల్ కోసం చెప్తున్నాను అంతే. ఓకేనా? సమ్ డమ్మీ చూపిస్తా. ఓకే, డిస్క్రిప్షన్, దిస్ ఈజ్ ఏ డమ్మీ కస్టమ్ అప్లికేషన్. సో లోగోలు ఇవన్నీ కావాలంటే ఇచ్చుకోండి. ఈ ఫీచర్స్ అనేవి చూడండి ఏమొస్తుంది అనేది. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఇట్లా కాకుండా యూజ్ యాప్స్ ఇమేజ్ అండ్ కలర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఆర్గ్స్ థీమ్ అంటే కనుక, సో మీరు ఇక్కడ ఏదైనా ఇమేజ్ ఇస్తే ఆ ఇమేజ్ లో ఉన్న కలర్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకుంటుంది ఆటోమేటిక్గా. క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. సో ఇక్కడ ఏమొచ్చింది, స్టాండర్డ్ నావిగేషన్ అంటే కస్టమ్ అప్లికేషన్, కన్సోల్ నావిగేషన్ అంటే కన్సోల్ అప్లికేషన్. క్రియేట్ చేయొచ్చా ఇప్పుడు? ఎస్. సో స్టాండర్డ్ నావిగేషన్కి వెళ్తున్నప్పుడు మీరు చూడండి ఇక్కడ, లెట్ us గో బ్యాక్ టు ఓఎల్ సేల్స్ యాప్. ఓకే, సో మీరు ఇక్కడ సెటప్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఫుల్ సెటప్ అంటే ఇది, ఫుల్ సెటప్ అంటే అన్నీ వస్తాయి అన్నమాట. లేదు సర్వీస్ సెటప్ మాత్రమే కావాలనుకుంటే సర్వీస్ సెటప్ ఒకటే సెలెక్ట్ చేసుకోండి. లేదు డేటా క్లౌడ్ సెటప్ మాత్రమే కావాలంటే డేటా క్లౌడ్ సెటప్ ఒకటే సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఫుల్ సెట్ అంటే అన్నీ వస్తాయి. కాబట్టి ఈ అప్లికేషన్కి సెట్టింగ్. ఓకేనా? ఈ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి సెటప్లో ఏమేమి కనపడాలనేది ఇక్కడ కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా మీరు ఏ యాప్కి వెళ్ళినా కూడా సో ఇక్కడ పెన్సిల్ సింబల్ కనపడుతుంది చూసారా, నాకు కావాల్సిన ట్యాబ్ నేను ఇక్కడ యాడ్ చేసుకుంటా. ఓకేనా? నాకు నోట్స్ అని ఉందండి లేదా ఫైల్స్ అని ఉంది, అది యాడ్ చేసుకోవాలనుకున్నాను, యాడ్ చేస్తా, నాకు మాత్రమే ఉంటుంది. ఈ యాప్ ఉన్న అందరి యూజర్స్కి రాదు. పర్సనలైజేషన్ అనమాట ఇది. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ పర్సనలైజేషన్. ఆ పర్సనలైజేషన్ వద్దనుకుంటే తీసేయచ్చు. ఓకేనా? అదేవిధంగా ఒక్కొక్కసారి మీరు యాప్లో ఉన్నవి కాకుండా లైక్ రీసైకిల్ బిన్ లాంటివి ఓపెన్ చేశారనుకోండి, ఏమవుతుంది, అదొక టెంపరీ ట్యాబ్ లాగా ఓపెన్ అవుతుంది. ఇలా టెంపరీ ట్యాబ్ లాగా నాకు వద్దు అనుకుంటే యూ కెన్ రిమూవ్ దట్, డిజేబుల్ టెంపరీ ట్యాబ్స్ ఫర్ ఐటమ్స్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ దిస్ అప్లికేషన్. అండ్ ఆమ్నీ ఛానల్ సైడ్ బార్ అంటారు. సో సేల్స్ ఫోర్స్లో వెలాసిటీ అని ఉంటుంది, వెలాసిటీ అండ్ సిపిక్యూ అని ఉంటాయి అన్నమాట. సో వీటిలో ఆమ్నీ ఛానల్ అని ఒకటి ఉంటుంది. సో ఈ ఆమ్నీ ఛానల్ అంటే రఫ్గా చెప్తాను వినండి, పెద్ద కాన్సన్ట్రేట్ చేయొద్దు. నా దగ్గర ఒక 2000 సర్వీస్ యూజర్స్ ఉన్నారు. అందులో కొందరు సర్వీస్ మేనేజర్స్ ఉన్నారు, సర్వీస్ అసోసియేట్స్ ఉన్నారు, ఫీల్డ్ ఏజెంట్స్ ఉంటారు, అట్లా డిఫరెంట్ పీపుల్ ఉంటారు అన్నమాట. సో ఒక రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది, అంటే ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది, ఆ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయగలిగిన ఎవరో ఒకళ్ళే ఉంటారు. అంటే వాళ్ళ నాలెడ్జ్ దీంట్లో టెక్నీషియన్ అని ఉందనుకోండి, వాడికి మాత్రం ఈ టికెట్ వెళ్ళాలి అని. అర్థమైందా? అలా ఎవరికి ఆ టికెట్స్ అనేవి రౌట్ అవ్వాలి, ఎవరికి ఆ కేసెస్ అనేవి రౌట్ అవ్వాలి అనేదంతా కూడా ఆమ్నీ ఛానల్ అనే ఒక సాఫ్ట్వేర్ కాంపోనెంట్ ఉంటుంది సేల్స్ ఫోర్స్ లో, దాని ద్వారా చేస్తారు. సో అలాంటప్పుడు నాకు ఈ రోజు ఏమైనా కొత్త టికెట్స్ ఏమైనా వచ్చినాయా, నేను యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి ఏమైనా వచ్చినాయా అనేది ఆ సైడ్ బార్ లో కనబడుతుంది. దాన్ని ఆమ్నీ ఛానల్ సైడ్ బార్ అంటారు. మనం అది చేయలేము ఇప్పుడు ఉన్న డెమో ఆర్గ్ లో, లెట్ us నాట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. అండ్ లైట్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లోని మాత్రమే ఉన్న ఒక బ్యూటిఫుల్ ఫీచర్ వచ్చేసి యూటిలిటీ ఐటమ్స్. ఏమంటారు వాటిని? యూటిలిటీ ఐటమ్స్ అంటారు. ఓకే, సో ఈ యూటిలిటీ ఐటమ్స్ ఏంటంటే, మీ విండోస్లో డాక్ అని ఒకటి ఉంటుంది, మ్యాక్ వాళ్ళకి ఉంటుంది, అది ఇన్స్టాల్ చేసుకొని ఒక సాఫ్ట్వేర్ చేసుకొని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటుంది సార్, అట్లా షార్ట్ కట్స్ అనమాట. ఓకే, సో యాడ్ యూటిలిటీ ఐటమ్ కొట్టండి. ప్రస్తుతానికి మనకు అంత ఏం లేదు కాబట్టి
చార్టర్ ఫీడో ఏదో తీసుకుంటాం, అది ఆటోమేటిక్గా ఓపెన్ అవ్వాలా, ఎంత హైట్ ఉండాలి, ఎంత విడ్త్ ఉండాలి, ఇట్లా అన్ని కూడా కనబడతాయి మనకి. క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. అండ్ అవైలబుల్ ఐటమ్స్, ఇది జస్ట్ డమ్మీ అప్లికేషన్ కాబట్టి నేను నాకు కావాల్సిన నేను యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఊరికే రఫ్గా. కాంటాక్ట్స్, ఆపర్చునిటీస్, హోముల్లో చాలా రకాలు ఉంటాయి. యాక్చువల్లీ గ్రీన్ కలర్ అనుకుంటాం అందే. సర్లే ఇది కూడా యాడ్ చేసి చూద్దాం ఏమవుతుందో తెలుస్తుంది. క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. దెన్ అట్లీస్ట్ నాకు కనపడాలి కాబట్టి సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ సేవ్ అండ్ ఫినిష్. ఈ విధంగా మీరు కస్టమ్ లైట్నింగ్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేస్తారు. గుర్తుపెట్టు, కస్టమ్ లైట్నింగ్ అప్లికేషన్ ఎలా ఉందో తర్వాత చూద్దాం. కన్సోల్ కూడా ఒకటి క్రియేట్ చేద్దాం రఫ్గా. క్లిక్ ఆన్ న్యూ లైట్నింగ్ యాప్. దిస్ టైమ్ ఐ విల్ సే డమ్మీ కన్సోల్ యాప్. డమ్మీ కన్సోల్ యాప్. క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. ఈసారి కన్సోల్ నావిగేషన్ కాదు, అక్కడికి వెళ్ళగానే ఈ ఆప్షన్స్ మారిపోయినాయి చూసారు. ఇక్కడ డిజేబుల్ ఇండివిజువల్ పర్సనలైజేషన్ తీసేస్తున్నాను. ఇదిగోండి క్లియర్ వర్క్ స్పేస్ ట్యాబ్స్ ఫర్ ఈచ్ న్యూ కన్సోల్ సెషన్. ఒకసారి ఓపెన్ చేశారు, వేరే యాప్కి వెళ్ళిపోయారు, మళ్ళీ ఈ యాప్ ఓపెన్ చేస్తే అంతకుముందు ఓపెన్ చేసిన ట్యాబ్స్ అన్ని క్లియర్ అయిపోతాయి. లేదంటే అవి అన్ని మళ్ళీ ఉంటాయి. ఇందాక క్లాసిక్లో 3 ఓపెన్ చేశాను, ఆ 3 ఇక్కడ కూడా లైట్నింగ్లో కూడా ఓపెన్ అయినాయి. మనకి అవి అది అట్లా వద్దు అనుకుంటే యూజెస్ ప్రతి సెషన్కి క్లియర్ చేసేసుకోవచ్చు కావాలంటే మనం. ఓకేనా. క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. యూటిలిటీ ఐటమ్ చూపించాను కదా ఆల్రెడీ. నెక్స్ట్. సో ఈసారి ఇక్కడ మీకు సబ్ ట్యాబ్ వర్క్ స్పేస్ ట్యాబ్ యొక్క డిఫరెన్స్ చూపిస్తాను చూడండి. ఓకే, నాకు అకౌంట్స్ కావాలి, ఓకే, కాంటాక్ట్స్ కావాలి, కేసెస్ కూడా కావాలి. నెక్స్ట్. ఇప్పుడు ఏమడుతుంది, ఒక అకౌంట్ ఓపెన్ అవ్వాలంటే అది ప్రైమరీ ట్యాబ్గా ఓపెన్ అవుతుంది, ఎందుకంటే అదొక్కటే ఉంది. ఇక్కడ సబ్ ట్యాబ్ ఆఫ్ అంటే కంపెనీ, ఆపరేటింగ్ అవర్స్, పేరెంట్ అకౌంట్ వస్తే అవేం అక్కర్లేదు, వర్క్ స్పేస్ ట్యాబ్ గానే ఓపెన్, అంటే ప్రైమరీ ట్యాబ్ మీద ఓపెన్ అవుతుంది అకౌంట్. కానీ మీరు ఎప్పుడైనా ఒక కాంటాక్ట్ని ఓపెన్ చేసినట్లయితే నాకు అది ఒక కాంటాక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే దాని అకౌంట్తో సహా ఓపెన్ అవ్వాలి. పైన అకౌంట్ ఉండాలి, కింద కాంటాక్ట్ ఉండాలి, 2 డీటెయిల్స్ నేను యాక్సెస్ చేసుకోగలగాలి. ఓకేనా. అలాగే కేసు ఓపెన్ చేసినప్పుడు కూడా సబ్ ట్యాబ్ ఆఫ్ అకౌంట్ కింద లేదా కాంటాక్ట్ కింద కూడా పెట్టుకోవచ్చు మీ ఓపిక. క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. గివ్ యాక్సెస్ టు సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్, సేవ్ అండ్ ఫినిష్. So we created 2 applications, one custom application in Lightning and one console application in Lightning. First custom application కి వెళ్దాం. డమ్మీ కస్టమ్ యాప్ ఓపెన్ చేయండి. ఓకేనా. సో ఇలా ఉంటుంది మనకి హోమ్లో. ఇది ఇక్కడ వచ్చింది, ఇది వేరు, ఇది అప్రూవల్స్ హోమ్, అది కాదు మనకి, ఇది కావాలి యూజువల్గా. ఓకే ఫైన్. సో అకౌంట్ వచ్చింది, ఓపెన్ చేస్తున్నాను, అకౌంట్ ఓపెన్ అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మీరు, సో దిస్ చార్టర్ ఫీడ్ కనబడుతుంది ఇప్పుడు. ఓకే, అట్లా షార్ట్ కట్స్ ఉంటాయి అనమాట. పద్దాక చార్టర్ అంటే ఇక్కడ ఎత్తుక్కొని లోపలికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేకుండా ఇట్లా యూటిలిటీ ఐటమ్స్లో పెట్టుకుంటారు ఈజీ యాక్సెస్ కోసం. ఓకేనా. రైట్. సో మరి కన్సోల్ పరిస్థితి ఏంటి సార్? వ్యూ ఆల్. డమ్మీ కన్సోల్ యాప్కి వెళ్ళామా, ఓపెన్ చేయండి, ఓపెన్ అయింది. రైట్. సో ఇప్పుడు చూడండి, వెన్ ఎవర్ ఐ ఓపెన్ అన్ అకౌంట్ రికార్డ్ ఇట్ విల్ ఓపెన్ యాజ్ ఏ ప్రైమరీ ట్యాబ్గా ఓపెన్ అయింది. అవునా. అదే నేను కాంటాక్ట్స్కి వెళ్తున్నాను, జాన్ వెస్లీ అనే కాంటాక్ట్ ఓపెన్ చేశాను, ఏమైంది, ప్రైమరీ ట్యాబ్లో ఏం జరగలేదు, లెన్స్ కార్ట్ కింద అది వచ్చింది చూడండి. లెన్స్ కార్ట్ డీటెయిల్స్ చూడగలుగుతున్నారు, జాన్ వెస్లీ డీటెయిల్స్ కూడా చూస్తారు. లేదు సార్ మీరు ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేశారు కాబట్టి అలా వచ్చిందేమో అని మీరు డౌట్ పడచ్చు. ఉంటుంది డౌట్, నాకు తెలుసు. సో ఇప్పుడు నేను జాన్ వెస్లీ మీద క్లిక్ చేశాను, చూడండి నేను క్లోజ్ చేసినా సరే లెన్స్ కార్ట్తో సహా ఓపెన్ అయింది కదా, అవునా కదా. అట్లా అన్నమాట. అలాగే కేసు రికార్డ్ ఉంటుంది, అది ఓపెన్ చేసినా సరే చూడండి అకౌంట్ కింద అకౌంట్ డీటెయిల్స్ కనబడుతున్నాయి, కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ కనబడుతున్నాయి, కేసు డీటెయిల్స్ కూడా కనబడుతున్నాయి. సో ఇది వర్క్ స్పేస్ ట్యాబ్ అంటారు, వీటిని సబ్ ట్యాబ్స్ అంటారు. గాట్ ఇట్ ఎవ్రీబడి. ఇదే మెయిన్ ఫీచర్ కన్సోల్ యాప్స్లో, అర్థమైందా. కాకపోతే ఎవరికి పడితే వాళ్ళకి ఇవ్వడానికి వీల్లేదు. సర్వీస్ క్లౌడ్ యూజర్ అనే ఆప్షన్ ఎనేబుల్ చేసామంటే దానికి ఎక్స్ట్రా ఛార్జ్ చేస్తాడు వాడు, అర్థమైందా. అది క్లియర్ ఎవ్రీబడి. వెరీ గుడ్. సో ఇప్పుడు ఇంకా క్వశ్చన్స్ ఏంటి మనకి, సార్ మరి ఈ అప్లికేషన్స్ క్లాసిక్లో కనపడతాయా లేదా? అవునా. లెట్ us go to classic.
ఫస్ట్ లెట్ us go to సెటప్. సెటప్లో యాప్స్లోకి వెళ్తాం, యాప్ మేనేజర్కి వెళ్తాం. ఇక్కడ డమ్మీ కస్టమ్ అప్లికేషన్, డమ్మీ సేల్స్ అప్లికేషన్ ఉన్నాయా? లేవు. కన్సోల్ అప్లికేషన్, కస్టమర్ రెండు లేవు. అసలు మేనేజ్ చేయడానికి కూడా రాదు. లైట్నింగ్ యాప్స్ కెన్ బి మేనేజ్డ్ ఇన్ ఓన్లీ లైట్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఓకే, వెరాస్ are they available here at least? No, they are not even available here. అంటే లైటింగ్ లో క్రియేట్ చేస్తే క్లాసిక్ లో ఎప్పటికీ కనపడవు. ఎందుకంటే ఎన్హాన్స్డ్ ఫీచర్స్ కదా అవన్నీ, అవి ఓన్లీ లైట్నింగ్ కోసమే తీసుకొచ్చారు. క్లాసిక్ లో ఎలా వస్తాయి? అవి రావు. అర్థమవుతుందండి? క్లాసిక్ లో లైట్నింగ్ లో రెండిట్లో కావాలంటే సార్ నేను లైట్నింగ్ లోనే ఫస్ట్ క్రియేట్ చేస్తాను, క్లాసిక్ లో వచ్చి మళ్ళీ క్రియేట్ చేయాలి మాన్యువల్ గా. అదే క్లాసిక్ లో చేస్తే లైట్నింగ్ లో అప్గ్రేడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? క్లియర్ ఎవరిబడి? రైట్. నౌ లెట్ us go to లైటింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. అన్నెసెసరీగా క్రియేట్ చేసిన అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి కదా, మరి మన కెపాసిటీ ఏమో 10 అప్లికేషన్స్ యాక్చువల్గా. మన డమ్మీ అప్లికేషన్స్ తర్వాత క్రియేట్ చేసుకుంటే వాటికి స్పేస్ కావాలి కదా, కెపాసిటీ. సో అందుకోసం ఏం చేస్తున్నాను, ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసిన అప్లికేషన్స్ని నేను డిలీట్ చేసేస్తున్నాను. గో టు యాప్ మేనేజర్. delete. క్లోన్ అంటే ఏంటి? ఆల్రెడీ ఉంది, క్లోన్ చేసి ఇంకోటి క్రియేట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు సేల్స్ యాప్ ఉందబ్బా, నార్త్ అమెరికా వాళ్ళు ఉన్నారు, మొత్తం వరల్డ్ ఉన్నారు. నార్త్ అమెరికా వాళ్ళందరికీ ఒక స్పెషల్ ప్రివిలేజ్ కావాల్సి వచ్చింది. సో ఉన్నదాన్నే క్లోన్ చేసి దానికి నార్త్ అమెరికా వాళ్ళకి ఇచ్చి వాళ్ళకి ఉన్న కస్టమైజేషన్ అందులో చేసి వాళ్ళు పడేస్తాం. సేమ్ యాప్. ఆహా, నీ దగ్గర ఆల్రెడీ ఒక యాప్ ఉంది, అందరు యూజ్ చేస్తున్నారు, కానీ నార్త్ అమెరికా వాళ్ళకి మాత్రమే ఇంకో 4 ట్యాబ్లు ఎక్స్ట్రాగా కనపడాలి వాళ్ళకి అందులో. సో అందుకని ఏం చేస్తాం, దీంట్లో మాడిఫై చేస్తే అందరికి వచ్చింది కదా, అలా కాకుండా ఉండడానికి ఏం చేస్తాం మనం, సో దాన్ని క్లోన్ చేసి ఆ 4 ట్యాబ్స్ యాడ్ చేసి ఆ అప్లికేషన్ ఆ నార్త్ అమెరికా వాళ్ళ వరకే ఇస్తాం. అది ఓకే. ఏం డిలీట్ చేస్తున్నాను? కరెక్ట్గా డిలీట్ చేస్తున్నానా? ఓకే, డిలీట్. రైట్ ఎవ్రీబడి? రైట్. అండ్ ఫైనల్ టాపిక్ ఏంటంటే స్విచ్ టు సేల్స్ ఫోర్స్ క్లాసిక్. లైట్నింగ్ లోడ్ చేయొచ్చు, ఇబ్బంది లేదు, ఎక్కడైనా చేసుకోవచ్చు. నాకు సో మనం యూజ్ చేసే అప్లికేషన్స్ ఎక్కడో కింద ఉంటే బాగోదుగా, పైన కావాలి. రీఆర్డరింగ్ అంటారు, ఏమంటారు? రీఆర్డరింగ్. యూ కెన్ డూ దట్ వన్ ఆల్సో. సో రీఆర్డర్ యాప్స్ లోనే ఉంటుంది, ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. సో ఇదే ఆప్షన్ ఇక్కడ కూడా ఎక్కడ ఉంటుంది అనమాట. రీఆర్డర్ మీద క్లిక్ చేయండి. చాలా పెద్ద లిస్ట్ ఉంటుంది అనమాట. మనం 3 క్రియేట్ చేసాం టోటల్ గా, అవునా? OEL సేల్స్ యాప్ క్లాసిక్, OEL సేల్స్ యాప్ లైట్నింగ్ అండ్ OEL కస్టమర్ సర్వీస్. సేవ్ గివ్ ఏం చేయక్కర్లేదు, ఏం ఉండదు ఆప్షన్, డైరెక్ట్గా యూ డిడ్ ద చేంజెస్. నౌ యూ సీ పైన కనబడుతున్నాయి లైక్ దట్. సో దట్ ఈజ్ యువర్ అప్లికేషన్స్ ఇన్ సేల్స్ ఫోర్స్. ఓకే, సో అది చేయలేదు, పెండింగ్ ఉంది, రెడ్ కలర్లో పెట్టాను అందుకని. ఓకే, దెన్ అప్లికేషన్ అంటే ఏంటి? An app is a collection of items that work together to serve a particular function. Salesforce apps comes in 2 flavors. They are classic and lightning. So classic apps are created and managed in classic only, and lightning apps are created and managed in lightning only. ఇచ్చాడు కదా ఆప్షన్, క్లాస్ లైట్నింగ్ లో మాడిఫై చేయొద్దు, క్లాసిక్ లోనే చేసుకుంటే కంఫర్టబుల్ గా ఉంటుంది క్లాసిక్ యాప్స్ వరకు. అండ్ దెన్ క్లాసిక్ యాప్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ కలెక్షన్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ ట్యాబ్స్, అంటే ఆల్రెడీ సేల్స్ ఫోర్స్ వాళ్ళు ఇచ్చిన ట్యాబ్స్. మీరు ఏదైనా క్రియేట్ చేస్తే వాటిని కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు, దాంట్లో యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్యూచర్లో. సో దట్ మే బి ఇంక్లూడింగ్ స్టాండర్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్, స్టాండర్డ్ ట్యాబ్స్, అండ్ మీ ఆర్గనైజేషన్లో మీరు క్రియేట్ చేసిన కస్టమ్ ట్యాబ్స్ అవ్వచ్చు, లేదా మీరు ఒక విజువల్ ఫోర్స్ ట్యాబ్ క్రియేట్ చేయొచ్చు ఫ్యూచర్లో, సో అదైనా అవ్వచ్చు. లైట్నింగ్ కాంపోనెంట్ ట్యాబ్స్ ఉండొచ్చు, క్యాన్వాస్ యాప్స్ ఉండొచ్చు, వెబ్ ట్యాబ్స్ ఉండొచ్చు, ఇవన్నీ కూడా మీరు క్లాసిక్ అప్లికేషన్లో యాడ్ చేయగలుగుతారు. అదే లైట్నింగ్ లో ఏమవుతుంది, క్లాసిక్ లో యాడ్ చేయగల అన్నిటితో పాటు
లైట్నింగ్ పేజ్ ట్యాబ్స్ అండ్ సేల్స్ డైలర్ లాంటి యూటిలిటీస్ కూడా మీరు యాడ్ చేయగలుగుతారు అనమాట. ఓకేనా? అండ్ లైట్నింగ్ యాప్స్ కెన్ కస్టమైజ్ ద యాప్ లోగో అండ్ ఎన్హాన్స్ ఇట్స్ బ్రాండింగ్ బై కస్టమైజింగ్ ద కలర్ ఆఫ్ ద నావిగేషన్ బార్ యాజ్ వెల్. చూపించాను మీకు ఇదంతా కూడా. And finally, you can also upgrade classic apps to lightning apps in lightning experience, but there will be 2 versions of the app from now onwards, so they must be managed separately in their own environments. అర్థమవుతుంది కదా అందరికి? సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. సో ఈరోజు ఏంటి మీ టాస్క్? ఒకటి, ఈ చేంజ్ అనేది చేయాలనుకుంటే చేయండి, లేకపోతే లేదు. ఓకే? ఎందుకంటే చేస్తే ఇప్పుడే చేయండి, తర్వాత చేయొద్దు. ఎందుకంటే నేను ఫ్యూచర్లో ఒకవేళ డొమైన్ అనేది మార్చడానికి ట్రై చేస్తే ఇమేజెస్ అన్ని పోతాయి. అర్థమైందా? ఆ ఇమేజెస్ అన్ని మళ్ళీ క్రియేట్ చేసుకోవాల్సి, అది మీ ఇష్టం. ఇంకా ఇప్పుడంటే ఓకే, మన డెమో ఆర్గు 2 ఇమేజ్లు ఉంటాయి మాక్సిమం, కాబట్టి పర్వాలేదు. బట్ రియల్ టైంలోకి వెళ్ళిపోతే పేలిపోద్ది. 1,00,000 ఇమేజ్లు ఉంటాయి అందులో, అవన్నీ మాడిఫై చేయాలంటే అవన్నీ పాత మొత్తం డౌన్లోడ్ చేసి మళ్ళీ రీఅప్లోడ్ చేయాలి. రీఅప్లోడ్ చేసేటప్పుడు సో పాత నేమ్తో ఆల్రెడీ ఉన్న రీసోర్స్ కాబట్టి జరగదు ఒక్కోసారి. సో అలాంటప్పుడు ఏం చేయాల్సి వస్తుంది? కాసేపు అది డిలీట్ చేయాలి. అది డిలీట్ చేస్తే ఆ పర్టికులర్ టైం ఫ్రేమ్లో ఎవడైనా యాక్సెస్ చేస్తే లోగో కనబడలేదని ఇన్సిడెంట్ రైజ్ చేస్తాడు అన్నెసరీగా. అర్థమవుతుందండి? సో డిలీషన్స్ అనేవి మోస్ట్ ప్రాబ్లమ్ మీరు రియల్ టైంలో చెయ్యరు ప్రొడక్షన్లో, ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో మీరు టెస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎన్ని అప్లికేషన్స్ అయినా క్రియేట్ చేసుకొని ఎన్నైనా డిలీట్ చేసుకోండి, ఫైనల్గా ప్రొడక్షన్కి వెళ్ళేది మీరు ఫైనలైజర్ అనుకున్నది మాత్రమే కదా, అది గుర్తుపెట్టండి. డిలీషన్స్ అనేది మ్యాక్సిమం రియల్ టైంలో ప్రొడక్షన్లో మీరు చెయ్యరు. అంతా ఓకే అనుకొని యూఐటీలో కూడా ఫైనల్ అయ్యాకే ప్రొడక్షన్కి వెళ్తుంది. సో సార్ చెయ్యలేమా అంటే చెయ్యొచ్చు. డిస్ట్రక్టివ్ చేంజెస్ డిప్లాయ్మెంట్ అని ఒకటి ఉంటుంది అనమాట. సో దాంట్లో మనం కాంపోనెంట్స్ అన్ని సెలెక్ట్ చేసి వీటిని డిస్ట్రక్ట్ చేయాలనుకున్నామని ఒక ఆప్షన్ ఎనేబుల్ చేయాలి. అప్పుడు మీరు ప్రొడక్షన్ నుంచి కూడా తీసేయచ్చు. డైరెక్ట్గా డిలీట్ చేయడానికి ఆప్షన్ ఉండదు ప్రొడక్షన్లో ఒక్కోసారి, అందుకని. రైట్? So that's it for today's class, guys. So we will meet again tomorrow. Everybody has to complete those 2 user stories. Clear?